Okay, good morning, all of you. So today we'll start our CAD/CAM practical number 2. Okay, already we have started the practical last practical session for today. So we have seen overview about our CAD/CAM practical. Okay, so we have discussed about CAD/CAM lab manual. Okay, so we have seen we can say like overview and in details regarding the each and every practical what we are going to see and learn on that different practical. Okay, so today we will start our CATIA introduction. So we will first see the software introduction. We will try to learn more and more things on the CATIA software. How to we will start from the basic only. Okay, so how to start that CATIA practical CATIA software on the any PC, and then how to proceed for further basic steps. That thing also we will start from the today's session. Okay, so without wasting too much time, we will start. Okay, so give me 1 minute. Okay, so now my screen is visible. Please, anyone just reply. Yes, sir. Okay, so now you can see this is your regular window. Okay, once you install your CATIA in your PC, then you will see here, you can see here, this is the logo of the CATIA. Okay, once you click on this logo, the CATIA software will be open. Okay, open like this. Okay, so this is the basic window of the CATIA software. So this is the not latest version. Now you can read here CATIA V5 6R 2014. Okay, so this is the old version of this software. So now you can just find out the latest version. Now 2021 is also available. Okay, so this is a license copy in our college. You will find in CAD/CAM lab 1 and 2. Okay, once you attend the physical college, that time I will give you more information regarding that software. Okay, so you will find this software on the CATIA first and second lab. Voice is not audible, sir. Now I am audible? Yes, sir. Okay, so once you click on that symbol of the CATIA, you will got this window. Okay, हे जर अशी विंडो ओपन झाली तर ही CATIA तुमची जी मेन विंडो आहे बॅकग्राऊंडची ही विंडो ओपन होते. याच्यामध्ये तुम्हाला वरती बघा, यू कॅन सी लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर you will find some tools like start button, then file, then edit, view, insert, tools, window, and help. Okay, so basically you can click on the start button. Okay, whenever you click on the left button on the mouse on the start button, you will find out this various options in that start button. Okay, so basically this is first assembly design is this area is a favorite area. I will give you more information regarding that, how to make any toolbar in a favorite task. Okay, आपण आपल्या मोबाईल मध्ये कसं करतो, एखादं ऍप असेल ते फेवरेट सारखं आपण त्याला युज करत असेल तर आपण ते फेवरेट ह्याच्यामध्ये लिस्ट मध्ये कसं ऍड करतो, किंवा कॉन्टॅक्ट लिस्ट मध्ये जे फ्रिक्वेंटली आपण ज्यांना कॉन्टॅक्ट करतो ते आपण काय करतो, लगेच सापडावे म्हणून फेवरेट मध्ये ऍड करतो. तसंच सेम त्याच्यामध्ये जे आपल्या टूल्स बार कंटिन्युअली युज करायचे आहेत ते आपण फेवरेट मध्ये ऍड करू शकतो, जेणेकरून ते वरती टॉपला तुम्हाला दिसतील. ठीक आहे, then I will tell you how to add and how to remove that favorite taskbar later. So now you can see here, this is again you will find out some infrastructure tool, then mechanical design, then shape, then analysis and simulation, AEC plant, then machining, digital mockup, and exit. Okay, so these are the some tools from this software.
and you will find some different tools also in current latest version of the CATIA 2021. So this is from 2014. Okay, so that thing is very important. Now part, the main thing is like that we have to cover only 4 parts for our CAD/CAM CE practical. We are not going to cover all these tools. Okay, so this is just, we are going to see just some we can call as a some 20-30% part of the CATIA in our practical, because we are going to conduct only first 2 experiment on the CATIA software, and then third and fourth will be ANSYS, and last one will be then programming. Okay, so for 2 experiments we are going to see only part design and assembly design. Okay, so infrastructure we are not going to conduct this part, only we are focusing on this mechanical design part. In that we will going to see first part design, then assembly design, then sketcher, and then drafting. Okay, so we are going to conduct only this mechanical design part tools, in that only 4 parts, that is a part design, assembly, sketcher, and drafting. Okay, so whatever that remaining tools and remaining this important toolbars, that we are not covered in our syllabus. So once you go through our university syllabus, you will understand only we are going to see the mechanical design part. In that only we have to make some model and make some assemblies, and for that only this part is a requirement. Okay, if you want to learn more things, you can try your own self. You can see tutorial videos in YouTube. You will get easily data from that, or otherwise you can join any professional classes outside of the colleges. Okay, so if you want to go for the more details. Okay, so then go for the second type. File one is name as a file. In that you can create a new file. Okay, in CATIA, then you can open a previous file from your computer, from the open folder. Okay, you can close, you can save as file, you can save management, then print setup, desk, send to, if you want to send this drawing to any other person from one place to another place, like our CAD/CAM data exchange point. We have studied in our first chapter itself CAD/CAM data exchange. In that actually we have seen the 2 types, direct and indirect. Okay, so we can send one data from one person to another person. Okay, so this is the one platform where we can easily send this drawing directly from this software to any another mail or with USB drive. Okay, then second, third, edit option. Whatever you have drawn from your window, if you want to go for the undo process, okay, then you can repeat, copy, paste, cut, delete. Like this, you will find some different operation. Then view, in that view toolbar, you can find out the 2 another tools. One is a toolbars. So in that toolbars, you can see there are a lot of options like standard workbenches, graphics software, properties, knowledge, view, 3D views, workbenches, error dialog box, then Innova. Okay, and customizes. Okay, then if you want to changes on yourself, then you can click on the customizes. Then command list, then insert. Insert is a very useful toolbar. Once you working on the one of the big assembly, and you are making some 10-20% part in your on your way, and your friend is making another 10 parts, so that 10 parts you can collect from this insert tab. You can just import that other part in this your window, and you can make simply assembly from this toolbars. Then tools, in that tools you will find some formulas, then captures, macros. Macros is one of the just we can say one of the language processing software. Once you are starting the CATIA software and you are going to draw the part drawing, then assembly drawing, at that simultaneously this macro software is doing some scripting, writing all the details regarding that models beyond the screen. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस ड्रॉइंग काढत असता त्यावेळेस सायमल्टेनियसली हे मॅक्रोज आहे ते स्क्रीनच्या पाठीमागे ते स्क्रिप्टच्या टाइप मध्ये ते सगळं व्यवस्थित टाइप करून ते प्रोसिजर सेव्ह करत असतं. ठीक आहे, म्हणजे जेणेकरून ते एकदा तुमचं ड्रॉइंग कम्प्लीट झालं की त्याची सगळी माहिती ही तुम्हाला एका स्क्रिप्ट मध्ये मिळून जाते. ठीक आहे, आणि त्याच्यासाठी रेकॉर्डिंग पण आहे, तुम्ही रेकॉर्डिंग स्टार्ट करू शकता, स्टॉप करू शकता. ठीक आहे,
Then different utilities operation are there, customization. If you want to change something from your own self, you can change. Then option and standards. Then windows. Windows means simply we can take the meaning of the windows. We can change the once you starting the making the suppose 4-5 part in a single software, and if you want to go for the first part, you can simply click on this window. You can jump on this any window. Means suppose I have drawn 4 to 5 parts, and currently I am in a 50th part, and I want to go for the part number 1. You can simply click on the window, select the part number 1, and you can change the window. Okay. And help means if you want to learn more about this software, you can simply click on the first tab, that is a CATIA V5 help. Once you click on that tab, you will ask this on document library. You can select the folder, click on the OK. You will get some documentation regarding that CATIA software, that manual. Whenever we purchase any new part like bike, car, TV, we will get one manual, user manual. Like this, you will get some user manual from this CATIA software. Then user companion, then contents, index, searches. Then what next? If you want to know more about any toolbar and you don't know what is that, so you can simply click on that what is this, and you can just drag this question mark on that arrow. Okay, so simply they will know you to what is meaning of that toolbar. Okay, so this is very useful. Question mark, shift plus F1, you can use the short form also. And in your user galaxy means whatever the user information is there, that will be get from this tab. And about CATIA, so once you know the CATIA, so which company has developed this software, like Dassault System, so all the details from the owner and this software installation part, then license, system, company establishment, release date, whatever the user patent number and warnings, you will come to know from this tab. Okay, so this is the basic information regarding this CATIA software. One by one, we will start from the one toolbar. Okay. Okay, so we will start from the new design. So we will select. Okay, you can start from the directly here also, start mechanical, then part design. Another, you can select from the file, new, then select product means part design, and then you can click. Like this way also you can start. Okay, this is the one way. Otherwise, you can just simply close this window. You can go. Now we will see one by one information regarding the tool. So simply you can if you want to start from the part design, म्हणजे तुम्हाला आता पार्ट ड्रॉ करायचे असतील तर तुम्ही काय करा, सुरुवातीला पार्ट डिझाइन सिलेक्ट करायचं. पार्ट ड्रॉ केला तरच तुम्ही असेंबल करू शकता. ठीक, मेकॅनिकल, देन पार्ट डिझाइन, देन यू विल अपीयर दिस विंडो. ठीक आहे, एकदा का तुम्ही पार्ट डिझाइन मध्ये एंटर झाला की तुम्हाला अशी एक विंडो दिसेल. बरोबर आहे, याच्यामध्ये तुम्ही बघा इथे वरती एक ब्रॅकेट मध्ये पार्ट म्हणून आले. ठीक आहे, पार्ट 1, this is part 1. So part means you are in a part design window. So इथे बघा हे जे आहे तुम्हाला दिसते डाव्या साईडला टॉप कॉर्नरला, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रीज. ट्री म्हणजे काय की जो तुम्ही पार्ट आता घेतलेला आहे पार्ट 1, त्याच्या अंडर हे जसं जसं तुम्ही तो पार्ट ड्रॉ करत जा तसं तसं तुम्हाला त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन त्या पार्ट ट्री मध्ये ऍड होत गेलेली दिसेल. ओके, सो यू हॅव टू सिलेक्ट दिस different plane for as per your convenience in for your drawing. Now you can see this is XY plane. Once I click on the XY plane, you can see here that plane is highlighted by orange color on this mid tab. Okay, once I click on the YZ plane, you will see that YZ plane is highlighted. Then ZX plane. Okay, so this is your choice. If you want to go for the XY plane, which plane you are going to draw that part, so that is your choice. So these are the different choices of the selection of the plane. Then here the part body is showing something. This is a plus sign. Once I click on that plus sign, that part body is expand, and whatever I have selection, whatever I have given the instruction to the toolbars, that will be add one by one in the below. So that is called as the part tree. ते काय आहे, त्या पार्टची ट्री आहे, त्याच्यामध्ये सगळी त्याची हिस्ट्री आहे. तुम्ही जे काय प्रोसिजर कराल पुढे
त्याची सगळी हिस्ट्री याच्यामध्ये येईल. ठीक आहे. मगाशी मी तुम्हाला सगळं हे एक्सप्लेन करून सांगितलं, त्यावेळेस ऑप्शन एडिट होत नव्हते. आता बघा सगळे ऑप्शन ऑन झालेत. तुम्ही बघू शकता तुम्हाला याच्यामध्ये काय काय करता येतंय. ठीक आहे. व्ह्यू मध्ये टूलबार आहे, कमांड्स आहेत, त्याच्यामध्ये जिओमेट्री आहे, स्पेसिफिकेशन आहे, फिट इन ऑल, झूम, झूम इन आउट, हे जे काही ऑप्शन आहेत. ठीक आहे, ते अजून तुम्हाला डिटेल्स मध्ये सांगतो. इकडे बघा राईट साईडला टॉपला हे जे दिसतंय तुम्हाला हे एक्स वाय झेड आणि त्याचे एक एक प्लेन आहेत. हे काय आहे, याला काय म्हणायचं, कंपास. ओके, कंपास, कटिया कंपास. ह्या कंपास मधून काय करतो आपण, जे ज्यावेळेस असेंब्ली करतो याचा मेजर रोल काय आहे, ज्यावेळेस तुम्ही खूप पार्ट एकत्र आणता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला असेंब्ली करताना पार्ट एकमेकांमध्ये ज्यावेळेस कॉम्प्लिकेटेड होतात त्यावेळेस तुम्हाला ते पार्ट एकमेकांपासून सॉर्ट आउट करताना, सेपरेट करताना त्याचा यूज होतो. ठीक आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज कंपास. देन हिअर one circle, one square and one rectangle. Okay, so on that you can use this for moving pan, then translate, then zoom in, zoom out. Okay, हे हार्डली रेअरली यूज आपण करतो, युजर फ्रेंडली आहे नाही प्रत्येकावरती डिपेंड आहे. नसेल तरी ते खाली पण आहे, प्लस मायनस, पॅन, मूव, झूम, फिट. ओके, सो this is just user friendly zoom in, zoom out, then pan and rotate option is there. Then you can come here at the left side bottom, fx, this formula is here. I'm just rotating my cursor, please focus on that. And इथं बघा एक लाईन आहेत, एक एक बार झाल्या की उभ्या लाईन आहेत, ते म्हणजे काय, तेवढा टूल बार आहे. मी तिथं जर त्या लाईन वरती कर्सर नेऊन क्लिक केला आणि माऊसचं लेफ्ट बटन क्लिक केलं तर असं एक विंडो ऍक्टिव्ह होते आणि फक्त मी बाहेर ड्रॅग करतोय, म्हणजे तो टूल बार आहे तो तुमच्या स्क्रीनवरती पुढे येईल. ठीक आहे, म्हणजे हे काय बघा, पहिलं नॉलेज, त्याच्यामध्ये बेसिक आहेत, हे आपल्याला रिअरली यूज होतो आणि कधी कधी यूज पण होत नाहीये, त्याच्यामुळे याचा उपयोग नाहीये, त्यामुळे ही साईडला ठेवा. तुम्हाला मी दाखवतोय, हे आपण कुठेही ऍडजस्ट करू शकतो, आपण इथे ठेवू शकता. As per your convenience, you can just drag that toolbars in your window. Okay, so next window, that is a view toolbar. So this is a very essential toolbar as per our concern. Now you can just see in that toolbar, and this is toolbar we are using at very instant, each instant. Okay, ड्रॉइंगच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण हा टूलबार यूज करतो. आता त्याच्यामध्ये बघा सुरुवातीचा आहे फ्लाय मोड. फ्लाय मोड म्हणजे आपण मोबाईल कसा एअरप्लेन वरून टाकतो तसं त्याच प्रकारे काहीतरी आहे. त्याच्यानंतर फिट इन ऑल, ड्रॉइंग जर असं खूप तुमचं झूम झालं आणि तुम्हाला कळत नाही की ड्रॉइंग कुठे गेलं माझं स्क्रीनच्या बाहेर गेल्यानंतर, त्यावेळेस हे बटन क्लिक केलं की तुमचं सगळे जे काही सेटिंग आहेत ते फिट इन होतात, जे ऑलरेडी कस्टमाइज आहेत त्या. त्याच्यानंतर पुढचा टूलबार आहे तो पॅन. Once you click the any toolbar and that toolbar occurs orange color, that means that toolbar is still active. आता बघा याच्यावरती मी क्लिक केला आणि त्याला ऑरेंज कलर आला, तर याचा अर्थ काय की तुम्ही आता पॅन यूज करताय, तो ऍक्टिव्ह आहे. जोपर्यंत त्याचा कलर ऑरेंज जात नाहीये तोपर्यंत टूलबार तुमचा सिलेक्शन ऍक्टिव्ह असेल. आता मला ते पॅन म्हणजे बघा, मी झूम करतोय, राईट लेफ्ट क्लिक करून मी कुठेही ऑब्जेक्ट फिरवू शकतो आणि मी सोडलं की ते इनऍक्टिव्ह झालं, म्हणजे ते परत आता पॅन गेलेला आहे आणि हे तुम्ही क्लिक करू अनक्लिक करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ते रोटेट, म्हणजे तुम्हाला एखादं ज्योमेट्री रोटेट करायची असेल तुमच्या ऑब्जेक्ट वरती, स्क्रीनवरती, तर तुम्ही हे क्लिक करू शकता आणि ते असं फिरवू शकता. ठीक आहे. हे बघा, नंतर झूम इन, तुम्हाला जर एखादा ऑब्जेक्ट झूम करायचा असेल तर तुम्ही याच्यावरती क्लिक करा आणि जो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं, किंवा ह्याचा असं क्लिक करत गेला तर ते झूम इन होत जातं. झूम आउट, तुम्हाला लहान करायचं असेल तर इथे लहान करू शकता. हे बघा नॉर्मल व्ह्यू, जर तुम्ही ड्रॉइंग काढत असताना तुमच्याकडून व्ह्यू चेंज झाले आणि ड्रॉइंग इकडे तिकडे गेलं आणि तुम्हाला ते व्यवस्थित व्ह्यूला, नॉर्मल व्ह्यूला हवा असेल तर सिम्पली याच्यावरती क्लिक करा, जे काय बाय डिफॉल्ट आहे ते सगळं नॉर्मल व्ह्यूला येऊन थांबेल. ठीक आहे. याच्यामध्ये परत बघा, त्याच्यामध्ये मल्टिपल व्ह्यू, म्हणजे तुम्हाला एका स्क्रीन मध्येच भरपूर स्क्रीन करायचे असेल. आता बघा सायमल्टेनियसली ते 4 स्क्रीन तयार झाले, बरोबर आहे, म्हणजे एकच ऑब्जेक्ट आहे तो मला वेगवेगळ्या डायरेक्शन बघायचे, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू असेल, टॉप व्ह्यू असेल, साइड व्ह्यू असेल. ठीक आहे. तर त्या प्रकारे तुम्ही इथं त्या एकाच ड्रॉइंगचे वेगवेगळे व्ह्यू एकाच विंडोवरती बघू शकता. थोडक्यात काय, तर स्क्रीन मी काय करतोय, डिवाइड करतोय आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे व्ह्यू मी बघतोय. देन व्हेरी इम्पॉर्टंट व्ह्यूज लाईक आयसोमेट्रिक व्ह्यूज. वन्स यू क्लिक, इथं बघा खाली ह्या आयसोमेट्रिक व्ह्यूच्या खाली एक ब्लॅक एरो आहे, तिथं लिहिलं की मला एक्सपांड ऑप्शन येतोय, तुम्ही एक्सपांड वरती क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक करा, तुम्हाला काय होईल,
अजून तुम्हाला भरपूर ऑप्शन दिसतील आयसोमेट्रिक मध्ये. पहिला बघितला तर तुम्हाला काय दिसतो, तो फुल्ली आयसोमेट्रिक व्ह्यू. जे आपण फर्स्ट इयरला जे काही ग्राफिक्स बघितलं त्याच्यामध्ये आयसोमेट्रिक तुम्ही बघितलं असेल कदाचित, किंवा सेकंड इयरला मशीन ड्रॉइंग मध्ये बघितलं असेल. आयसोमेट्रिक व्ह्यू कसा दिसतो तो तुम्हाला बघायचा असेल त्या ऑब्जेक्टचा, तर तुम्ही इथे क्लिक करू शकता. फक्त फ्रंट व्ह्यू बघायचा असेल तर तुम्ही इथं क्लिक करू शकता. पाठीमागचा व्ह्यू बघायचा असेल, साईडचा व्ह्यू बघायचा असेल, राईट साईडचा बघायचा असेल, टॉप व्ह्यू बघायचा असेल, बॉटम व्ह्यू बघायचा असेल, ठीक आहे, तर तुम्हाला हे इथं ऑप्शन दिसतील आयसोमेट्रिक व्ह्यू मध्ये. देन नेक्स्ट शेडिंग विथ एजेस. आता आयसोमेट्रिक व्ह्यू बघत असताना तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टचा होल सॉलिड पार्ट दिसतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या बारीक बारीक एजेस असतील, एलिमेंट्स असतील, लाईन्स असतील आणि ते कसे जॉईन केले ते जर तुम्हाला सगळे डिटेल्स हवा असेल तर तुम्ही ही शेडिंग विथ एजेस बघू शकता. जेणेकरून तुम्हाला यू विल फाइंड आउट द इझिली each and every node and each and every element while you are doing the assembly. ओके, असेंब्ली करताना मला सपोज हे दोन पार्ट असतील आणि फक्त सॉलिडच दिसतात, मला या दोघांचे एकही एलिमेंट आणि एकही पॉईंट दिसत नाही. मग मला हे करत असताना मला ते पॉईंट आणि एलिमेंट दिसायचे असतील तरी मी हे टूलबार शेडिंग विथ एजेस यूज करू शकतो. जेणेकरून मला ह्या पार्टचा एज दिसेल, मी तिथं क्लिक करून पर्टिक्युलर त्या एजला हा पार्ट जॉईन करू शकेल. ठीक आहे, परत ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट आहेत. फक्त तुम्हाला शेडिंगच हवे का शेडिंग विथ एजेस हवेत का तुम्हाला हे वेगवेगळे असे पार्ट आहेत बघा. ठीक आहे, नेक्स्ट हे आहे तुमचं हाईड अँड शो. तुम्हाला जर एखादा पार्ट हाईड करायचा असेल किंवा शो करायचा असेल तर तुम्ही युज करू शकता. आणि विजिबल स्वॅप स्पेस, ह्याचा क्वाइटली यूज नाहीये एवढा, फक्त मेजर जे आहे ते इथपर्यंत आहेत. हे आहे हे झूम इन पॅन, परत रोटेट, ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. हा टूलबार रिअली इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही इथे बघा अप्लाय मटेरियल म्हणून आहे, बाहेर काढतो मी. ते आहे अप्लाय मटेरियल. अप्लाय मटेरियल म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुम्ही सॉलिड मेकॅनिकल मॉम सब्जेक्ट बघितले असेल, मटेरियल्स ऑफ मेकॅनिक्स, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता, एक प्रॉब्लेम असेल, सिंपल बारचा असेल, तो तुम्ही त्याच्या प्रॉपर्टी देतात बघा. यंग मॉडेल्स असेल, स्ट्रेंथ असेल, नंतर त्याची एखाद्या साईडला लोड अप्लाय केला असेल किंवा त्याचं जे काही डेन्सिटी असेल, सगळ्या प्रॉपर्टी देता का नाही तुम्ही, आणि मग प्रॉब्लेम सोडवता. मग तुम्ही तिथं कॅल्क्युलेशन करून फाइंड आउट करता. तेच प्रॉब्लेम जर आपण फिजिकली सॉफ्टवेअरवरती सॉल्व्ह करायला गेलो तर ऍक्च्युअली आपण ड्रॉइंग काढतो, एखादा वन डायमेन्शनल बार एलिमेंट काढला, वन साइडला फिक्स केला, वन साइडला लोड अप्लाय केला, परंतु त्याला मटेरियल अप्लाय करणं खूप गरजेचं आहे. जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन मध्ये घेता, यंग्स मॉडेल असेल, डेन्सिटी असेल, व्हॉट एव्हर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असेल, तो आपण इथून अप्लाय मटेरियलला क्लिक करून, ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज टाकू शकतो. म्हणजे तो मटेरियल ऍक्च्युअली कोणता आहे, अल्युमिनियम आहे, ब्रास आहे, ब्रॉन्झ आहे, ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही त्याचं मटेरियल डिफाईन करू शकता. हे तुम्हाला मटेरियल बघायला मिळतील वेगवेगळे. हे मटेरियलला क्लिक केलं, जे मला हवा असेल, क्रोमा असेल, कॉपर असेल, आणि मी तो फायनल करून काय करणार, अप्लाय करणार. त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन असतं, ते काय आहे, कॉन्क्रीट आहे का काय आहे, ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट यू कॅन सिलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम दिस टॅब. यू कॅन गो फॉर द फॅब्रिक ऑल्सो, metal also, then other material also, like painting. If you want to go for the colors, you can select the color, then shape review, stone, wood, okay, whatever you want to go for the any material, you can just select from this different category, okay, and you can define yourself on your own material. Then you can just ready whatever ready file is there, that you can just import from the here open material library, okay. Then next is, you can see here again, I will drag the one more tag, that is measure. Okay, so measure between, if you want to measure two different entities, you can select this measure tool, select the first point, second point, you will find out the difference, and you will find the actual value in between these 2 points. Okay, so that is a simple calculation, simple measurement tool. Then next, rendering. Okay, photo easy tool. This is a not while using, so that is not required. If you want to take the photo from your drawing, you can set as a background, different background, you can use this background. Okay, so that is not useful as much. Next is you can see tools, just name as a tools. In that first toolbar is very important, that is update. Okay, म्हणजे सपोज माझा एक पार्ट डिझाईन ड्रॉ करून झाला. ओके, ऑलरेडी आय हॅव ड्रॉन दॅट कम्प्लिटली पार्ट, देन आय हॅव कम्प्लिटेड द अनालिसिस, आय हॅव देन completed my drafting also.
ओके. सो म्हणजे मी एक ड्रॉइंग काढलं होतं, ते सगळं पूर्ण केलं, त्याचं अनालिसिस केलं, कॅल्क्युलेशन केलं आणि ड्राफ्टिंग पण झालं. आणि हे सगळं झाल्यानंतर लक्षात आलं की माझं एक पार्ट मिसिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडासा मिसमॅच झालाय. ठीक आहे. देन what I will do, anyone please suggest me, then again I have to go for the new drawing, then again I have to that eliminate that mistake, and again I have to go for the analysis, like anyone. We have to Already edit, मी एक sir. ड्रॉइंग काढलंय त्याच्यामध्ये माझ्याकडून. Yes, but how? Okay, sir. So whatever we have drawn the already existing part, that part only we have to open through the software, insert, and we have to edit simply. And after edit, we have to click on this update button, update all. म्हणजे तुम्हाला एकदा पार्ट काढला की तुम्हाला परत तो डबल पार्ट काढावा लागणार नाहीये. त्याच्यामध्ये एडिट करायचं आणि एडिट झाल्यानंतर इथं तुम्ही अपडेटला क्लिक केलं की त्याच्या डिटेल्स सगळीकडे अपडेट होतात. इव्हन ड्राफ्टिंग मध्ये पण चेंजेस होतात. ठीक आहे. तुम्हाला डबल रिवर्क करायची गरज नाहीये. सिम्पली यू कॅन क्लिक ऑन द अपडेट ऑल, यू विल गेट द all the updates from the starting phase. Okay, then you can see here manual update mode. Once if you want to manual update from different parts, so you have to click on the separate part. So I recommend it for the first part only, update all. So systematically that will be update from the all rather than using the manual update. Okay, then this is the min dimension, datum, create phase body, that is not essential for you people. And then you can see here this is a different analysis phases. So this is actually not useful, not in our syllabus, but for your kind of information, these all tools are using for the only analysis purpose. If you are starting the analysis and if you want to do a simulation part, so you can use this tab. Okay, so these are the also not useful. So once you complete these all tools, now you can focus on the right side here, top side. I have dragged one more. So this is workbench, part design symbol. Once you enter here and select the part design, you will appear this toolbar compulsory. Okay, and you can, if you want to click on that, you will see assembly design, do not show the dialog box. That setting has set the, once you click on that workbench part design, you will enter in this phase. Then next, selection. म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये सिलेक्शन करता येतं फेजचं, प्लेनचं, जे तुम्हाला हवंय ते फक्त सिलेक्शन साठी आहे. नेक्स्ट स्केचर. ठीक आहे, याच्यामध्ये परत दोन स्केचर आहेत, एक सिंपल स्केच आहे, पोझिशन स्केच. तुम्हाला पोझिशन घेऊन स्केच करायचं असेल तर ते पोझिशन स्केच. स्केच म्हणजे जे आपण ड्रॉइंग काढताना युज करतो, पेन्सिल ड्रॉइंग, ते स्केच. ठीक आहे, म्हणजे हे क्लिक केलं की तुम्हाला स्केचर विंडो ओपन होते. जे ऑलरेडी आय हॅव डिस्कस्ड विथ यू, वी आर गोइंग टू study this sketcher part also. That sketcher part is nothing but this sketcher. Okay, the next. Okay, आता हे वर्टिकल ओपन होते, त्याच्यावरती आडवं करायचं असेल तर इथे क्लिक करायचं आणि शिफ्ट बटन दाबायचं, ते आडवं होतं. ठीक आहे, सो दिस इज नथिंग बट स्केच बेस्ड फीचर्स. ओके, आता हे सगळ्यात महत्वाचा टूलबार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही एखादं ड्रॉइंग काढता त्यावेळेस तुम्हाला हे यूज करावंच लागतं आणि याच्याशिवाय कोणतंही ड्रॉइंग तयार होत नाही. ठीक आहे, सो दिस आर दी स्केच बेस्ड फीचर्स आर देअर. Once if you want to make some solid part, you have to use this material add part, that is a pad. In that pad you can see there are three options: pad, then drafted fillet pad and multi pad. म्हणजे तुम्हाला एकच पॅड करायचं असेल किंवा तिरकं अँगल विथ पॅड करायचं असेल किंवा तुम्हाला वेगवेगळे मल्टी पॅड एकामध्येच करायचे असतील तर तुम्ही हे ऑप्शन यूज करू शकता. आता तुम्ही याच्यामध्ये जर नोटीस केलं तर हे पहिले बघा मटेरियल ऍडिशन पार्ट आहे, मटेरियल ऍड करतोय पॅड म्हणजे. देन पॉकेट होल आहे हे, आणि पॉकेट होल म्हणजे आपण मटेरियल रिमूव्ह करतोय. एखाद्या पार्ट वरती मला ड्रिल होल करायचं असेल तर मी पॉकेट होल यूज करतो. त्याच्यामध्ये परत तीन पार्ट आहेत: सिंपल पॉकेट होल, देन ड्राफ्टेड पॉकेट होल अँड मल्टी होल्स, म्हणजे एका वेळेस करू शकतो. देन नेक्स्ट अगेन मटेरियल ऍडिशन. शाफ्ट म्हणजे मी फक्त एक ऍक्सिस काढला आणि ऍक्सिस भोवती मला जो मटेरियल तयार करायचे एका सिंगल क्लिक मध्ये, तर मी हा शाफ्ट कमांड यूज करतो. म्हणजे हे परत काय झालं, मटेरियल ऍडिशन. देन मला एखाद्या मटेरियल मध्ये मध्येच कुठेतरी एका सिलेक्टिव्ह पोर्शन मध्ये मला एखादा स्लॉट काढायचा असेल, एखादा खड्डा करायचा असेल, एखादी पिन इन्सर्ट करण्यासाठी मला तिथे एक स्लॉट करायचा असेल तर मी ग्रू यूज करतो. तुम्ही जर बघितलं आपल्या गिअर असेंब्ली मध्ये पुलीज असतात बघा, पुलीज.
बेल्ट पुलीज असतात, व्ही ग्रुप पुलीज असतात, ठीक आहे. मशीन डिझाईन तुम्ही शिकला असाल तर त्या पुलीज मध्ये दोन्ही पुलीजला कनेक्शन द्यायला आपण काय करतो, त्या ग्रुवचा यूज करून बेल्ट असेंबली करतो. ओके, फॉर दॅट पर्पज वी विल मेक द ग्रुव्स. दिस इज मटेरियल रिमूव्हर ऑल्सो. Again hole, then rib, then slot. Like this we can add the material and we can remove the material. Okay, so this is the sketch register feature. The next tool is dress up features. So dress up feature name itself indicates some we are going to give the some extra features, whatever the looking purpose, that is aesthetic looking, ergonomics, we are going to finishing the any part, so that purpose we are going to use. Now you can see first is a edge fillet. म्हणजे आपल्या एखाद्या पार्टला शार्पन एजेस कट करून जर एखादा स्मूथ कर्व द्यायचा असेल, फिलेट द्यायचा असेल, चॅम्पर द्यायचा असेल तर आपण हे ड्रेस अप फीचर यूज करतो. मग तुम्ही याच्यामध्ये बघा सुरुवातीचं जे आहे ते फिलेट आहे, त्या म्हणजे परत वेगवेगळे टाईप आहेत. पुढे बघा त्याच्यामध्ये चाम्फर आहे, 45 अँगल, 30 अँगल, 35 अँगल. यू कॅन गिव्ह अ चाम्फर ऍज पर युअर कन्व्हिनियन्स, ऍज पर रिक्वायरमेंट. देन ड्राफ्ट अँगल असेल तर तुम्ही देऊ शकता. शेल करायचं असेल तुम्हाला, थिकनेस वाढवायची असेल, थ्रेड टॅप द्यायचे असेल, ठीक आहे. नंतर रिमूव्ह फेस करायचं असेल, ठीक आहे. तर हे वेगवेगळे ऑप्शन तुम्हाला ह्या ड्रेसअप फीचर्स मध्ये बघायला मिळतील आणि हे तुम्हाला ऍक्च्युअली समजणार कधी, ऍक्च्युअली तुम्ही ड्रॉइंग काढताना यूज करतानाच तुम्हाला कळतील की हे हाऊ टू यूज अँड वेअर टू यूज. ओके, फर्स्ट थिंग. देन यू कॅन सी हियर दिस इज द surfaces thickness. Okay, then these are the very very important toolbars. That is a transformation features. म्हणजे जर एकाच पार्ट मध्ये सेम एखादं ऑपरेशन असेल 6-7 वेळा असेल, ते 6-7 वेळा सेपरेट ड्रॉ न करता एकदाच ड्रॉ करून त्याचा पॅटर्न रिपीट कसा यूज करायचा त्याच्यामध्ये आहे. पहिला ऑप्शन बघा मिरर आहे, सेम ट्रान्सलेशन मिरर, ठीक आहे. जो एक पार्ट इथं आहे तो मला तिकडे ट्रान्सलेट करायचा आहे, ट्रान्सलेशन यूज करा. त्याच्यानंतर मिरर आहे, सेम इकडे पार्ट आहे तोच मला सेम इकडे पाहिजे, जस्ट कॉपी करा, मिरर ऑप्शन यूज करा, मला आहे तसा पार्ट इकडे तयार होईल. त्याच्या पुढे रियूज पॅटर्न आहे, म्हणजे तुम्हाला तीच एकच ड्रॉइंग एखाद्या रेक्टेंगल पॅटर्न मध्ये हवे, सर्क्युलर मध्ये हवे किंवा सिलेक्टिव्ह पॉइंटच्या ठिकाणी हवे, तर तुम्ही हा पॅटर्न यूज करून ते ड्रॉ करू शकता. हे बघा स्केलिंग आहे, जे आपण हे बघा फीचर्स काय वरती वाचा, ट्रान्सफॉर्मेशन फीचर्स. Whatever we have studied in our second chapter, geometric transformation, already we have seen simple geometric transformation tools and homogeneous. So that tools only we have to use here also. This is first translation, mirror, then this is scaling, and this is just repeat use, the pattern uses. Okay, then again very important tools, that is a construction. Construction means whatever we are drawing, that all the lines part, if you want to construct that line with x direction, y direction, and giving measurement, giving the dimension to that particular drawing, we can use the from the here. We have to click on the constraint. Once that constraint is active, we can select that particular dimension and give the values, whatever the dimension, 100 mm length, 20 mm length. Okay, whatever the dimension is there, diameter, ratio, we can select from here. Then these are the analysis purpose, different tools, annotations. So for naming purpose, suppose I want to give, I have drawn one box and I have to give the name on the top surface. So simply I can just select this tab and I will give the name for that particular box, and I will write the some important name or diameter. Suppose I want to give the some diameter value, so capital D is equal to something. So I will just enter here, click on the here box type, then rectangle type. Okay, like this way. म्हणजे तुम्ही जे आय थिंक मशीन ड्रॉइंग मध्ये हे बघितलं असेल, एक चॅप्टर होता मला वाटतं शेवट, लिमिट फिट अँड टॉलरन्सेस. त्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम होता की त्याच्यावरती आपल्याला दिलेले प्रॉब्लेम मध्ये नोटिफिकेशन द्यायचे होते, म्हणजे सरफेस फिनिशिंग किती आहे, त्याचा टॉलरन्स किती आहे, रफनेस काय, आपण त्याला ॲरो करून ट्रायंगल करायचो आणि त्याच्यावरती ते व्हॅल्यू द्यायचं मायक्रॉन मध्ये, ए बी सी असे कॉन्स्टंट होते. तर त्याच्यासाठी तुम्ही हे किंवा सरफेस डिनोटेशन दिले वरती बघा, असं इन्व्हर्टेड ट्रायंगल काढलाय आणि त्याच्यावरती बॉक्स काढलाय, त्याच्यामध्ये आपण लिहू शकतो हा सरफेस ए आहे, हा सरफेस बी आहे. ओके, अंडरस्टूड. So this is annotation. Then next
You can see here. रेफरन्स एलिमेंट. तुम्हाला ज्यावेळेस एखादा प्लेन मध्ये सरफेस मध्ये नवीन सुरुवातीचा ड्रॉइंग काढल्यानंतर नवीन त्या सरफेसला किंवा नवीन सरफेस क्रिएट करून एक कन्स्टेंट करायचे आहेत का, रेफरन्स एलिमेंट घ्यायचा आहे का, म्हणजे हा एक पार्ट आहे, मला इकडे नवीन एक पार्ट ड्रॉ करायचा आहे, पण त्यासाठी मध्ये काहीच नाहीये, त्याच्यासाठी मी एक रेफरन्स लाईन घेऊन त्या लाईनला धरून मी ह्या पार्टचा मिरर इकडे करू शकतो. म्हणजे मिरर करायला पण मला काहीतरी रेफरन्स लागेल, त्या रेफरन्स साठी मी ह्या लाईन किंवा पॉइंट किंवा एखादा सरफेस ड्रॉ करू शकतो. राईट. ओके, सो दॅट इज द यूज ऑफ दिस रेफरन्स एलिमेंट, लाईन, पॉइंट अँड प्लेन. ओके, so this is about the just some, I am calling just some tools. हे फक्त थोडेसे टूल्स आहेत जे वरती बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेअर ऑन केल्यानंतर येतात. ह्याच्यामधले मेजर जे आहेत, दिस इज व्ह्यू टूलबार, वी हॅव टू यूज वाइडली. देन अगेन दिस इज द constraint toolbar, then sketch reviser, then dress up features, then transformation and sketcher. These are the very widely used tools, so you have to make some practice for using this toolbars. Okay, आता हे झालं फक्त विंडोवरती जेवढे सॉफ्टवेअर टूल्स आले तेवढे. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला सांगतो की अजून एक्स्ट्रा टूलबार्स असतात का? हो, खूप असतात. ते कसे ऑन करायचे, कुठून आणायचे आणि कुठे हे हाईड करायचे. सपोज मी काय केलं, हा व्ह्यू टूलबार चुकून माझ्याकडनं डिलीट झाला. ठीक आहे, बाय मिस्टेकली आय हॅव clicked on that cross sign and I have just removed that toolbar from my window, and now I want to know where we have to recover that toolbar. So you have to just come down here, ही जी बार आहे खालची बॉटमची, याच्यावरती arrow आणायचा, राईट क्लिक करायचं. ठीक आहे, once you click on that bar, right click, you will see there are a lot of toolbar is appear, and ज्याच्या पुढे टिक मार्क आहे तो टूलबार इथं स्क्रीनवरती ऍक्टिव्ह आहे. आता बघा, व्ह्यूला मी इथं क्लिक केलं की व्ह्यू टूलबार इथं परत आला. ठीक आहे, म्हणजे बाय मिस्टेकली जरी माझ्याकडून इथून क्लिक झाला, डिलीट झाला, तर मी इथे येणार, राईट क्लिक करणार आणि इथं व्ह्यू दिसते त्याच्या पुढे टिक मार्क करणार, हा टूलबार परत आहे तिथं स्क्रीनवरती येणार. ठीक आहे, ह्याच्या व्यतिरिक्त परत मी तिथं क्लिक करतो. तुम्हाला ह्याच्यातला अजून एक्स्ट्रा कोणता टूलबार हवा असेल तर ते दिसतं, त्याच्या पुढे तुम्ही टिक मार्क करू शकता. ठीक आहे, हे झाल्यानंतर परत खाली बघा, एक अजून ॲरो आहे, ब्लॅक ॲरो, त्याच्यावरती क्लिक करा, हे वरती जाईल, क्लिक करत राहा आणि याच्यामध्ये परत एक येईल की कस्टमाइज. ठीक आहे, म्हणजे ही युजर सेटिंग आहे सॉफ्टवेअरची, ते बाय डिफॉल्ट तुम्ही यूज करताय का तुम्हाला अजून कस्टमाइज करून स्वतःच काय यूज करायचं. मग याच्यावरती क्लिक करा. वन्स यू क्लिक ऑन द कस्टमायझेशन टॅब, यू विल अपीअर अ सेपरेट विंडो ऑन दिस स्क्रीन. ठीक आहे, आता हे बघा, विंडोवरती एक स्क्रीन अपीअर झालेली आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये परत काय आहे, स्टार्ट मेनू. आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की ह्याच्या पैसे काय आहे, हे काय आहे, फेवरेट ऑप्शन आहे, आणि स्टार्ट मेनू मध्ये तुम्ही ते ऍड करू शकता. इथे बघा, स्टार्ट मेनू मध्ये हे सगळे ऑप्शन आहेत आणि त्याच्यातला फक्त असेंब्ली डिझाईन हा फेवरेट केलाय. मला इथं पार्ट डिझाईन करायचं असेल, रेग्युलर असेल, तर मी काय करणार आता याच्यामध्ये, आणि मला असेंब्ली काढायचं असेल तर ह्या ॲरोवर क्लिक करणार, म्हणजे इकडचे पार्ट इकडे आणि इकडचे इकडे. आता माझं बघा, फेवरेट मध्ये एक पण पार्ट नाही, इथं गेला फेवरेट मधला पार्ट आहे का, आता इथं वरती असेंब्ली डिझाईन नाहीये. तर मी काय करतो, मला पार्ट डिझाईन हवा आहे, मी पार्ट डिझाईन सर्च करतो याच्यातलं आणि मला तो इकडे घ्यायचा आहे, म्हणजे ह्या ॲरोवर क्लिक करायचं आणि पार्ट डिझाईन इकडे येईल. म्हणजे आता तुम्ही इथं बघा, इथं पार्ट डिझाईन वरती आला स्टार्ट मेनू मध्ये. म्हणजे मला हे मेकॅनिकल मध्ये जावा, पार्ट डिझाईनला क्लिक करा, एवढा वेळ नाहीये. मला फ्रिक्वेंटली जे सॉफ्टवेअर, जे टूल्स लागतात ते मी ते फेवरेट मध्ये ऍड करून ठेवणार. ठीक आहे, मग हा झाला पार्ट डिझाईन. मला अजून काय लागेल, असेंब्ली डिझाईन पण लागेल, घेतला. परत मला अजून काय लागेल, ड्राफ्टिंग लागेल, तो पण घेतला. ठीक आहे, हे तुम्हाला असं जे तुम्हाला कंटिन्युअली लागतंय ते तुम्ही इथे सिलेक्ट करायचं आणि सिंपल इकडे ड्रॅग करायचं ह्या ॲरोने आणि ते तुमच्या फेवरेट लिस्ट मध्ये ऍड करायचं. बघा, आता तुमच्या फेवरेट लिस्ट मध्ये ऍड काय झालंय, पार्ट डिझाईन, असेंब्ली डिझाईन, ड्राफ्टिंग अँड स्केचर. We are going to see only these 4 parts. Okay, so as per your CAD/CAM CS syllabus, we have to focus on this mechanical design part only. So once you make your favorite list, this is the options where if you want to choose any tools and make the favorite, you can simply make, no problem. Second, user workbenches. हे जे काही वर्क बेंचेस असतात, जे तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलं की ज्यावेळेस तुम्ही पार्ट डिझाईन सिलेक्ट करता त्यावेळेस त्या वर्क बेंचेसचं सेटिंग येते.
मग ते पार्ट डिझाईन असो, असेंब्ली असो, ड्राफ्टिंग असो, ठीक आहे. आणि हे सोडून तुम्हाला स्वतःचं काही नवीन वर्कबेंच तयार करायचं असेल तर तुम्ही इथं सिंपल यू कॅन क्लिक ऑन द न्यू बटन, यू कॅन गिव्ह एज अ नेम ऑन दिस न्यू वर्कबेंचेस अँड ऍड. ओके, म्हणजे तुम्हाला स्वतःचं काय करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, नो प्रॉब्लेम. द नेक्स्ट टूलबार्स, जे आपण मागाशी टूलबार बघितले स्क्रीनवरती, परत नंतर शोधले, खालून क्लिक केले, त्याच्यासाठीच परत हे नवीन एक ऑप्शन आहे टूलबार. याच्यामध्ये तुम्ही सगळे ऑप्शन बघू शकता. हे बघा, इथं जेवढे टूलबार्स आहेत तेवढे इथं आहेत. जर तुमच्याकडून आता सपोज मी हे क्लोज करतो, आता हे जे सगळं आहे हे मी सगळं विस्कटलंय, बरोबर आहे. जे काही बॉटमला होते तुम्ही नेऊ शकता परत. हे तर असं सिंपल ट्रॅक करायचं आणि खाली सोडायचं, इथं बसतं. पण हे सगळं तुम्ही एक एक करत बसण्यापेक्षा जर काही तुम्हाला एखादा टूलबार तुमचा हरवला असेल किंवा तुमच्याकडून कट झाला असेल आणि तुम्हाला तो परत हवा असेल, जसं होतं तसं हवा असेल, तर परत इथं जायचं, राईट क्लिक करायचं, कस्टमाइजला जायचं, टूलबार्सला जायचं, रिस्टोर ऑल कंटेंट्सला क्लिक करायचं, ओके म्हणायचं, ठीक आहे. आणि रिस्टोर पोझिशन म्हणजे जिथं होतं त्या पोझिशनला जायचं असेल तर ह्याला क्लिक करायचं आणि ओके म्हणायचं. ठीक आहे, बघितलं तुम्ही, जसं मी त्या रिस्टोर पोझिशनला क्लिक केलं तसं सगळे टूलबार जिथं होते त्या आपापल्या पोझिशनला परत गेले. ठीक आहे, कळते तुम्हाला. आणि फक्त दिसतात एवढेच टूलबार नाहीत, हे काढलं की तुम्हाला अजून खाली येतील. हे बघितलं, म्हणजे एकमेकाच्या खाली हाईड होऊन बसतात, म्हणून ते जे तुम्हाला हवेत असे काढून घ्यायचे, नको असेल आणि ज्यावेळेस लागतील त्यावेळेस घेतात तर परत हाईड करायचे. ठीक, नेक्स्ट कमांड्स. याच्यामध्ये कमांड आहेत वेगवेगळ्या, याच्यामध्ये जास्त तुम्ही डोकं घालू नका. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या प्रोफेशनल एज अ डिझाईन इंजिनियर म्हणून जॉब कराल त्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी लक्षात येतील की ज्या काही कमांड्स आहेत ज्या तुम्हाला रेग्युलर लागणार आहेत तुम्ही वरती ऍड करू शकता किंवा त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकता अनालिसिस करताना ऑफिशियली. ओके, सो वन्स यू क्लिक ऑन दी ऑप्शन बटन, okay, so once you click on this option button, then you will got the another 2-3 options, large icons, tool tips, lock the toolbar position. आता याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला जर हे जे आयकॉनचे साईज आहेत हे जर अजून तुम्हाला मोठे हवे असतील तुम्ही इथून त्याची साईज वाढवू शकता. ठीक आहे, आणि परत ते क्लिक केले की सगळं रिस्टार्ट होणार. जे तुम्हाला विजिबल आहे तेवढं तुम्हाला दिसतंय. ठीक आहे, जास्त मोठे करायची गरज नाही. टूल टिप्स, जे काही तुम्हाला टिप्स दिसतात त्या दिसतात. त्याच्यामध्ये परत लॉक टूलबार पोझिशन केलं, ह्याच्यावर क्लिक केलं की सगळं लॉक होणार, ते हलणार नाही खाली. ठीक आहे, तर हे आहे बेसिक आपल्या कटियाचं जे काही ओव्हरव्ह्यू असेल याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या बेसिक गोष्टी माहित असल्या पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्याकडे कोणाकडे लॅपटॉप असेल, कटिया इन्स्टॉल केलेला असेल, तुम्ही घरी बसून सुरुवातीला कटिया ओपन करा, त्याच्यामध्ये सगळे टूलबार तुम्ही सुद्धा युज करायला ट्राय करा, जेणेकरून तुम्हाला यू कम टू नो this toolbar is used for this purpose. Okay, so like this way you have to go for the, today I will explain. Okay, already I am given some idea regarding the startup of the CATIA software. So once you know this startup of the CATIA software, then you can easily draw, easily make assembly and easily make the drafting part. That is a very easy part. Okay, so तुम्हाला आता छोटासा ओव्हरव्ह्यू मिळालेला आहे. ठीक आहे, बाबा ऍक्च्युअली कटिया म्हणजे काय आहे. आता आपण एखादा पार्ट म्हणजे ड्रॉ करूया, जेणेकरून तुम्हाला ऍक्च्युअली ते कळेल की बाबा हे टूलबार कशासाठी युज होतं. ठीक आहे, सो we'll start the one simple part design of the flange coupling. I will show you image. Okay, my screen is visible, everyone? Yes, sir, visible. Okay, so I think Rohan Bhandari is asking, sir, how to download CATIA. So my friend, question is, sorry, I have seen the message, Rakesh. Now please draw any object, sir, and then first tell me explain the rules. For my friend Rakesh, your doubt is correct, but before going to starting any drawing object, I have to explain every tools, because once I started the drawing object, then you starting asking the question, sir, why you are using these tools, why you are using this tool, like this way. So that purpose I have explained before drawing any part. I explained the all tools, and at the time of the drawing I will again explain each and every tools. Okay, don't worry.
And second question, Rohan Bandare, sir, how to download the CATIA? So there is no way to download the CATIA because this is a license copy. You have to purchase pirated copy. There is one option, but that setup you will find out from any computer resources only. For our college, there is no option. Okay, so if you want to purchase the pirated copy, license copy is near about the 20 lakhs and 25 lakhs. So don't go for that. If you want to download Katia pirated copy, you have to just reach from your nearby computer center only. They will give your setup and installation part from the near about the 200 rupees or 300 rupees only. Okay. So now you can see you will draw this simple flange coupling assembly. Not sorry, assembly not only part first. So now you can see this is the first part is a flange. Okay, ह्याच्यामध्ये हा पहिला पार्ट आहे तो फ्लॅंज आहे, सेकंड आहे तो बोल्ट आहे आणि हा नट आहे. बरोबर आहे. तर याच्यामध्ये हे फ्लॅंज बघा, याच्यामध्ये याचा बाहेरचा जो सर्कल आहे रेडियस सॉरी डायमीटर तो 220 आहे, त्याच्यानंतर आतला आहे तो 124 आणि त्याच्यातला 100 आणि त्या फ्लॅंज वरती 6 नट आहेत, 6 सॉरी होल आहेत. होल्स तुम्ही जर आता बघित असेल फार्मर जे काही पाईपचे जॉईंट करतात त्याच्यामध्ये फ्लॅंज यूज करतात, लोखंडी असेल बीडचे असेल, ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये दोन्ही पाईपचे जॉईंट जॉईन करण्यासाठी जे फ्लॅंज यूज करतो आपण शक्यतो डायरेक्टली फ्लॅंज म्हणजे पाईपचे जॉईंट असतात, सॉकेट असतात आणि हे फ्लॅंज पण असतात जे आपल्याला कंटिन्युअसली रिमूव्हेबल असतात, म्हणजे तुम्ही कधीही काढू शकता, बसू शकता विथ हेल्प ऑफ द नट अँड बोल्ट. ओके, सो त्याच्यासाठी इथे 6 होल्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण 6 बोल्ट आणि 6 नट घालून ते असेंबली करणार आहोत. नेक्स्ट, त्या बोल्टची डायमेन्शन दिली, तो बोल्ट किती लांबीचा आहे, त्याचा हेड आहे तो किती आहे, तुम्ही मशीन ड्रॉइंग मध्ये शिकला आहे. हा बोल्ट हेक्सागोनल बोल्ट आहे, हेक्सागोनल नट आहे, ठीक आहे. ह्याच्या सगळ्यांची डायमेन्शन दिलेले आहेत. तर तुम्ही काय करा, हे ड्रॉइंगचे जे काय आहे ते तुमच्या नोटबुक मध्ये आता ड्रॉ करून घ्या. सगळं हे जे काय आहे ते रफली ड्रॉ करून घ्या. नंतर मी ज्यावेळेस कटियामध्ये ड्रॉ करायला लागेल त्यावेळेस तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की मी काय ड्रॉ करतोय, नाहीतर तुम्हाला डायमेन्शन माहित नसतील आणि तुम्ही फक्त मला विचारत राहणार कंटिन्युअसली की सर हे कुठून घेतलं, हे कुठून घेतलं. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट ड्रॉ दिस ड्रॉइंग ऑन रफ पेज ऑन युअर पेज. ओके, फास्ट हे ड्रॉ करून घ्या. 5 मिनिटं देतो तुम्हाला वेळ मी, 5-10 मिनिटं. 11 वाजेपर्यंत हे ड्रॉइंग सगळ्यांचं ड्रॉइंग करून नोटबुक मध्ये घ्या. बरोबर 11ला आपण कट्यामध्ये ड्रॉइंग करायला स्टार्ट करूया. ओके.
ओके, कम्प्लिटेड. ड्रॉइंग काढून घेतलं. ओके, Saurabh Shende is asking, sir, which is mostly used the software in any industry and most us are familiar with the Solid or software. Please give any recommendation as per your experience because different people recommend different software and we are just confusing you that. सौरभ ऍक्च्युली तुम्ही कोणत्या कंपनीमध्ये अप्रोच करताय, त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग काय आहे, त्यांचं डिझाईनिंग कुठल्या सॉफ्टवेअर चालू असतं त्याच्यावरती तुम्हाला डिपेंड आहे. तुम्हाला कोणत्या इंडस्ट्रीमध्ये जायचं आहे, ऍज अ डिझाईन इंजिनियर जायचंय, अनालिसिस जायचंय की अजून तुम्हाला मॉडेलिंग जायचंय. डिपेंडिंग ऑन दॅट युअर रिक्वायरमेंट यू हॅव टू स्टडी दॅट रिस्पेक्टिव्ह सॉफ्टवेअर. ओके, देर इज नो एनी अदर क्रायटेरिया फॉर द युजिंग द different software. If you want to go for the design engineer, you have to learn the designing software. And if you want to go for that particular company, so you have to study about that company profile, whether that company is using the Solid Edge or CATIA or any other than this software. So you have to learn that software only. Okay, so don't confuse with yourself. First decide your job area, then focus on that part only and start studying that related different softwares. Means suppose you want to go for the modeling purposes, you can just start learning from the CATIA, Solid Edge. You can expand your knowledge through the different softwares for only solid modeling purposes. If you have designed your define your goal first. If you want to go for the analysis, then go for the modeling purposes. You can go for the ANSYS, then designing, then Abacus. Okay, analysis software. So depending upon your area, your interest, you can go for the selection of the softwares. Okay, ड्रॉइंग काढून झालं सगळ्यांचं. Everyone, please reply. Anyone? Hello. Anyone, please reply. I am audible, Rushikesh? Yes, sir. Then why not a single student replying? I am just asking through how many times and you are just sitting like everyone. I'm not just asking to Rushikesh. What about others? Whenever I'm asking something, you have to give the response. Okay, so no problem. I will randomly take the name and someone is not responding. That means he or she is absent. Okay. Okay, so let's start. We will see the modeling part designing part through the CATIA. Just remember and just keep that drawing with you. I will just try to drawing on the CATIA. Okay, so just open the CATIA software. Then first part. Okay, sorry, I'm audible. Yes, sir. Okay, so you can see here once you start click on the start button, we have to go for the part design. आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा part design करायचं आहे. आपल्याला असेंबली करायची का नाही करायची. So we have to select the part design only. Once you select this part design, your first step is selection of the plane. ठीक आहे, प्लेनचं सिलेक्शन करायचं. तुम्हाला कोणता प्लेन हवा आहे, यू कॅन सिलेक्ट द as per your convenience. I am going to select the first. You can give the preference for the XY plane only. Okay, so I am selecting XY plane. Now you can see here the XY plane is highlighting. Okay, the next step is you have to go for the drawing. So we have to select the sketcher part. So go here. Now you can see this is a sketcher. Click on the sketch. Then you can see your sketcher part is displayed on your screen. बघा ग्रिड सिस्टम दिसते का.
तुम्हाला एक्स आणि वाय ऍक्सिस दिसतोय हा, आणि त्याच्या पाठीमागे ग्रिड दिसतात. ठीक आहे. Then you can just start the first part. You can see here, this is your first part, that is a flange. ठीक आहे. आता हे फ्लॅंज ड्रॉइंग करत असताना इथे बघा हा जो साइड सेक्शन दिलाय, ठीक आहे, फुल सेक्शन दिलाय इथं. ह्या सेक्शन मध्ये तुम्हाला बघितलं की हा हाफ पार्ट आहे, इथून खाली हाफ पार्ट आहे, इथून हा. मग हे दोन्ही पार्ट हाफ पार्ट सेमच आहेत. मी फक्त वरचा हाफ पार्ट ड्रॉ करतो आणि त्याचा परत मी शार्पने रिवाव करून हा पार्ट ड्रॉ करतो. ठीक आहे. तर हा पहिला पार्ट बघा, याचे डायमेन्शन बघा, इथून याची लेंथ आहे 125 प्लस 25 मीन्स this is the whole length 150. Then again I want to know for this diameter of this part. So outer diameter 220 means from here to here 110, correct. Then another circle which is having diameter 124 means divide by 2, 62 means this outer circle to this center, the radius for this 62, and innermost circle that is 100 mm diameter which is from this part to this part means 50 only. ओके, म्हणजे हा मधला टोटल 100चा आहे, मी वरचा हाफच पार्ट ड्रॉ करतोय. तुम्हाला डायमेन्शन ब्रेकअप करायला जमतेत का बघा. मी काय करतोय बघा, इथून खालचा पार्ट आहे तो ड्रॉ करत नाहीये, फक्त इथून वरचा पार्ट ड्रॉ करतोय, आणि तोच सिमिलर पार्ट आहे तो फक्त मी रिव्हॉल्व करून परत हा तयार करतोय. मग हे जे डायमेन्शन आहे ते होल पार्टचे आहेत. हा बघा फ्रंट व्ह्यू आहे इकडचा ह्या पार्टचा, आणि हा तो फुल क्रॉस सेक्शन दिलाय आपल्याला आतला. तर बाहेरच्या सर्कलचा डायमीटर 220 आहे, म्हणजे मी किती घेणार ह्या पॉइंट पासून इथपर्यंत 110. लक्ष द्या. ठीक आहे. सो अगेन, सो दिस इज द न्यू प्रोफाइल टूलबार. वन्स यू सिलेक्ट द पार्ट डिझाइन यू विल अपियर दिस अगेन न्यू टूलबार. ठीक आहे. प्रोफाइल टूलबार म्हणजे हे काय आहे, प्रोफाइल आहे तुम्हाला ज्या काही ड्रॉ करायच्या. ही जी आहे ती प्रोफाइल लाईन आहे, म्हणजे कंटिन्युअस तुम्ही ह्या लाईन मधून स्ट्रेट लाईन, कर्व लाईन ड्रॉ, म्हणजे कर्व लाईन, सर्कल ड्रॉ करू शकता. ठीक आहे. हे आहे ते रेक्टेंगल आहे. त्याच्यामध्ये परत तुम्ही बघा, ह्याच्यावर क्लिक केलं आणि डायरेक्ट इथे क्लिक केलं, तुम्हाला एक रेक्टेंगल बघायला मिळेल. बघा मी इथे क्लिक केला आणि असा होईल. ठीक आहे. तर हे असे रेक्टेंगल बघायला मिळतील. तुम्हाला हे बॅक घ्यायचं असेल, अंडो करायचं असेल, इथून अंडो करू शकता किंवा कंट्रोल झेड दाबून तुम्ही बॅक घेऊ शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, सर्कल आहे, सर्कलचे प्रकार आहेत, परत आर्क आहे, 3 पॉइंट आर्क आहे, परत बघा स्प्लाइन्स आहेत, तुम्हाला स्प्लाइन्स ड्रॉ करायचे असेल स्प्लाइन्स आहेत, इलिप्स आहे, त्याच्यामध्ये हायपरबोला, ठीक आहे, पॅराबोला असेल, कोनिक असेल, त्याच्यामध्ये परत लाईन असेल. परत लाईन कसली आहे, तर ती इन्फायनाइट आहे की फायनाइट आहे की त्याला टँजंट लाईन आहे. ठीक आहे. अशा परत तुम्ही लाईन ड्रॉ करू शकता. आणि ही आहे ते तुमचा ऍक्सिस आहे. तुम्हाला जर एखाद्या पार्ट मध्ये ऍक्सिस ड्रॉ करायचा असेल तर तुम्ही तो ऍक्सिस ड्रॉ करू शकता. आणि हा आहे तो पॉइंट. पॉइंट करायचा आहे, कुठं करायचं आहे, 3 पॉइंट करायचे, 2 पॉइंट करायचे, क्रॉस सेक्शन पॉइंट करायचा आहे, इंटरसेक्शन पॉइंट करायचं आहे. ठीक आहे. तर हे वेगवेगळे पॉइंट आहेत. हे आहेत ते युजर सिलेक्शन फिल्टर आहेत. तुम्हाला जे फिल्टर लावायचे तुम्ही ते लावू शकता. तो सरफेसला असेल, पॉइंटला असेल. ठीक आहे. सो दॅट डिटेल्स यू कॅन यूज दी ऍट द टाइम ऑफ द ड्रॉइंग. आता मला ड्रॉइंग काढायचं. ठीक आहे. ते ड्रॉइंग काढताना मी कोणती लाईन घेतोय, की प्रोफाईल लाईन. शक्यतो प्रोफाईल लाईन घ्यायची ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणतेही ड्रॉइंग काढता येतं आणि ते कंटिन्युअस लाईन असते. सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे की ती लाईन कंटिन्युअस असते. जर मी ही लाईन घेतली सिंपल आणि इथं ड्रॉ केली, ही लाईन संपली. ठीक आहे. परत मला नवीन लाईन काढून रेक्टेंगल करायचं आहे. ही एक लाईन झाली, परत ही एक झाली आणि ही एक. आता तुम्ही जर बघितलं, ही रेक्टेंगल आहे आणि हा पण रेक्टेंगलच आहे, पण या दोन्हीत फरक काय आहे, हे जे आहे ते कंटिन्युअस लाईन आहे. मी ह्याला सिलेक्ट करायला गेलो तर हा सगळा सिलेक्ट होतोय. बघा ऑरेंज झाले. ह्याला सिलेक्ट करायला गेले की फक्त एकच लाईन होते, सेपरेट लाईन. हे काय डिस्टिंक्ट आहेत, वेगवेगळे आहेत. सो हा डिफरन्स आहे. आणि ह्या न केलं ह्या प्रोफाईल लाईन न तर मी ही कंटिन्युअस ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे. कळतो डिफरन्स तुम्हाला प्रोफाईल लाईन? हा, नेक्स्ट मीटिंग चालू आहे.
Okay, so you can see the difference between this different geometry by using this profile line. That will be one single entity will be we got, and from this rectangular, this is the same also. But by using this only line, you will get the different entity. Okay, so try to use the profile line. So I am selecting this line. आता मी हे आहे तो आपला काय आहे, ओरिजिन आहे, ठीक आहे, ऍक्सिसचा एक्स वाय ऍक्सिस, and this is the origin. So we have to start the half part only. So I will start from here. So this is line. तुम्ही ड्रॉइंग बघा बरं का कंटिन्युअसली, मला ते सांगितलं मी. इथून मी काय करतोय, हा पार्ट, हा फक्त वरचा हॅचिंग लाईन केलेला आहे ना, सिलेक्शन केलेला, तो पार्ट मी फक्त ड्रॉ करतोय. नीट बघा. ठीक आहे, हा मी पार्ट ड्रॉ केला तर कोणता आहे, हा वरचा, तो जो क्रॉस लाईन आहे, हॅचिंग लाईन केलेत, ठीक आहे, तेवढाच पार्ट ड्रॉ केलाय. आता मला सांगा डायमेन्शन सांगा. डायमेन्शन द्यायला मी काय सांगितलं तुम्हाला, एक कन्स्ट्रेंट टूलबार यूज करायचं. एक कन्स्ट्रेंट टूलबार यूज करायचं. याच्यामधलं हे डायमेन्शन आहे बघा, कन्स्ट्रेंट, ह्याला क्लिक करायचं. एकदा क्लिक केले की ते फक्त एकदाच यूज होतं, म्हणजे इथं क्लिक केले की डायमेन्शन इथे येतील, इथं येतील, आणि परत हे डिसऍक्टिव्हेट होईल. ह्याला जर 2 वेळा कंटिन्यू क्लिक केलं तर ते कंटिन्यू परत ते ऑन राहील, जोपर्यंत तुम्ही ते स्वतः तिथे जाऊन क्लिक करत नाही तोपर्यंत. म्हणजे सारखं तुम्हाला तिथे क्लिक करावं लागणार नाही. डबल क्लिक केलं तर ते कंटिन्यूस ऑन राहील, ऑरेंज कलर दिसेल. सिंगल क्लिक केलं आणि सिंगल एकदा तुम्ही ऑपरेट केले की परत ते डिस्कनेक्ट होईल. आता बघा, मला ह्याचं डायमेन्शन सांगा किती आहे. हे किती आहे, 25. सो तुम्हाला डायमेन्शन चेंज करायचं असेल तर ह्या डायमेन्शन वरती डबल क्लिक करायचं. डबल क्लिक केलं की इथं विंडो ओपन होते, इथं 25 एंटर करायचं. ठीक आहे, ओके म्हणायचं, तिथं चेंज होईल. परत हे किती आहे, ड्रॉइंग बघा, हे बघा 125 प्लस 25 धरलं तर किती होतंय. मी कुठून डायमेन्शन देतोय, ह्या शेवटच्या एज पासून ते ह्या एज पर्यंत देतोय. मी इथं पासून ते इथं पर्यंत दिलं तर 125 येईल, आणि हे 25 आणि हे 125 किती झालं, 150. सो आय विल क्लिक 150. ओके, कळलं तुम्हाला की मी डायमेन्शन देताना इथे डबल क्लिक करतो चेंज करताना. आता हे झालं वरचं आणि इथलं डायमेन्शन, हे दोन्ही झालं. आता मला हे फिक्स करायचं आहे, ह्या लाईन पासून ते इथपर्यंत किती आहे, 220 डायमीटर आहे बाहेरचा आउटर सर्कल. त्याची डायमीटर 220 आहे, त्याची रेडियस किती होईल, 110. तर मी ह्या पॉइंटला सिलेक्ट करतोय. डायमेन्शन देताना नीट बघा, रेफरन्स पॉइंटला ह्या लाईन पासून ती हा ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल, हा एच लिहिलाय, त्याला क्लिक करायचं, म्हणजे असं एक अंतर येईल, डिस्टन्स, तिथं क्लिक करून सोडून द्यायचं. हे किती आहे, ह्या 70 वरती डबल क्लिक केलं, त्याची रेडियस किती येईल, 220 ची 110, म्हणजे 220 डिवाइड बाय 2 करा, म्हणजे त्याची रेडियस येईल. असं करा आणि ओके करा, किंवा डायरेक्टली तुम्ही इथे क्लिक करून 110 जरी टाइप केलं तरी चालेल. ठीक आहे, नेक्स्ट कुठला आहे, हे आतलं, त्याच्या आतलं सर्कल कोणतं, हे, म्हणजे इथं पासून ते ह्या लाईन पर्यंत किती आहे, 124 आहे. म्हणजे ही लाईन, परत ही येलो हॉरिझॉन्टल लाईन, आणि इकडे ड्रॅग करायचं बाहेर, आणि ह्याच्यावरती परत डबल क्लिक करायचं. याचे किती आहे, 124 डायमीटर डिवाइड बाय 2, ही झाली त्याची रेडियस. ठीक आहे, देन लास्ट आतला सर्कल छोटा, म्हणजे हे आतली लाईन ते ही लाईन किती आहे, 100, ही लाईन आणि ही येलो, त्याच्यावर डबल क्लिक करा, 100 डिवाइड बाय 2. ओके, ठीक आहे, झालं तुमचं ड्रॉइंग. कळलं तुम्हाला, ही जी तुमची काही ड्रॉइंग होती, ह्या ड्रॉइंग नुसार हे हा पार्ट आपल्याला ड्रॉइंग करून झालाय. पण ड्रॉइंग कसा करून झालाय, फक्त हा पार्ट झालाय, बरोबर आहे. आणि एक गोष्ट समजून घ्यायची, ज्यावेळेस मी ड्रॉइंग काढत असतो, ड्रॉइंगचे जे काही मी डायमेन्शन दिलेत, त्या डायमेन्शनचा कलर जोपर्यंत ग्रीन येत नाही तोपर्यंत तुमचा पार्ट बरोबर नाही. हे सगळे डायमेन्शन तुम्ही दिलेले आहेत ते बरोबर आहेत. जर ओव्हर डायमेन्शन झाले, म्हणजे डायमेन्शन हवेत त्याच्यापेक्षा जास्त दिली तर त्याचा कलर चेंज होतो, रेड किंवा ऑरेंज येतो. आणि अंडर डायमेन्शन म्हणजे हवी तेवढी डायमेन्शन दिली नाही तरी त्याचा कलर बदलतो, ऑरेंज येतो. म्हणजे तुम्हाला अंडर डायमेन्शन असेल तर ऑरेंज येतो, कम्प्लीट डायमेन्शन असेल तर ग्रीन येतो, ओव्हर डायमेन्शन पर्पल येतो. सो त्याची काळजी घ्यायची की ड्रॉइंग वरती तुमचा येलो ग्रीन कलरच असेल. ग्रीन असेल तर तुम्ही परफेक्ट बरोबर आहात. ठीक आहे, आता हे झालं स्केचरचा पार्ट. आपण इथं स्केच काढलं, ड्रॉइंग काढला, ते मी इथून एक्झिट वर्क बेंच म्हणून एक टॅब असते वरती बघा, उजव्या साईडला डावीकडे मी तिथं
ॲरो आहे वरता असा आणि त्याच्यावरती एक्झिट वर्कबेंच आलंय. हे क्लिक केलं की मी स्केचर मधून बाहेर पडतो. हे बघा मी क्लिक केलं, मी आता स्केचर मधून बाहेर पडलोय. ठीक आहे, मी आता XY प्लेन मध्ये आलोय, जिथं आपण प्लेन सिलेक्शन केलं आणि मी जे ड्रॉइंग काढलं ते आता ड्रॉइंग आणि ऍक्सिस दिसतोय. बरोबर आहे. आता मला याला काय करायचंय, असा पार्ट बनवायचा आहे. कसा, असा हा पार्ट बनवायचा आहे मला. ह्या पार्ट साठी मी काय करू शकतो, आपण मागाशी बोललो होतो ते, आपल्याला हे स्केच बेस्ड फीचरचे टूलबार परत सगळीकडे लागतात. बोललो होतो ना मी तुम्हाला, मटेरियल ऍडिशन करायचे आपल्याला. हे म्हणजे पॅड आहे. पॅड म्हणजे फक्त वाढवणे. आणि ही शाफ्ट आहे. शाफ्ट म्हणजे काय, की तुम्ही त्याला सपोर्टिंग एखादा ऍक्सिस घेऊन तो त्या ऍक्सिस भोवती फिरवू शकता आणि तो पार्ट कम्प्लीट करू शकता. मग आता माझं तसंच आहे. माझा ऍक्सिस सेंटरचा इथं आहे. कुठं आहे, हा माझा सेंटरचा ऍक्सिस. ह्या ऍक्सिसला धरून मी वरचं ड्रॉइंग काढलंय. ह्या ऍक्सिसला धरून रेफरन्स घेऊन मी हे पूर्ण ड्रॉइंग तयार करतोय. मग मला काय करावं लागेल, हे शाफ्ट आहे, या शाफ्टला क्लिक करावं लागेल. हे असे डायलॉग बॉक्स येतील. आता हे लायसन इथं थोडा प्रॉब्लेम आहे ह्या व्हर्जनला, त्यामुळे डायलॉग बॉक्स ओपन होतं. क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे डिटेल्स दाखवेल. ह्या साईडला एक शाफ्ट डेफिनेशन म्हणून एक विंडो ओपन होईल. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला बघा फर्स्ट अँगल 360. ते रोटेशन आहे ते तुम्हाला 360 करायचं आहे का, तर तिथं 360 अँगल ठेवायचा. तुम्हाला ते पार्ट जर फक्त 180 टू 70 डिग्री करायचं असेल तर तिथं डिग्री चेंज करा. ठीक आहे. देन स्केच सिलेक्शन. इथं स्केच 1 हे सिलेक्ट झालेलं आहे ऑलरेडी. नंतर ते ऍक्सिस विचारते, ते स्केच कोणत्या ऍक्सिस भोवती तुम्हाला रोटेट करायचं आहे, एक्स वाय झेड. ठीक आहे. मग इथं ह्या सिलेक्शन वरती राईट क्लिक करायचं. राईट क्लिक केलं की तुमच्या समोर हे असे ऑप्शन दिसतील. एक्स ला क्लिक करून बघा, त्या एक्स ऍक्सिस भोवती, एक्स ऍक्सिस कुठं आहे याचा, हा व्हर्टिकल, त्या ऍक्सिस भोवती ते ड्रॉइंग रोटेट होऊन तुम्हाला एक प्रिव्ह्यू दाखवेल. ड्रॉइंग कम्प्लीट होण्या अगोदर तुम्हाला एक प्रिव्ह्यू दाखवेल. तो प्रिव्ह्यू तुम्ही बघा, असा आहे का, बरोबर आहे, तुम्हाला इथं लक्षात येईल. नसेल तर तुम्ही परत वाय ऍक्सिस घ्या. वाय ऍक्सिसला केले की तुम्हाला प्रिव्ह्यू कसा दिसतोय बघा. परत झेड ऍक्सिसला करून बघा. ठीक आहे, झेड ऍक्सिसला होत नाहीये. तर हे सगळे ऑप्शन आहेत, ते तुम्ही तुमचं चुकलंय का बरोबर आहे ते तुम्हाला चेक करायसाठी तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. तर आपल्याला एक्स ऍक्सिस भोवती करायचं आहे. एक्स ऍक्सिस भोवती केलं की हा पार्ट असा होतो. हे कन्फर्म झालं की इथं प्रिव्ह्यू म्हणून बघू शकता तुम्ही. प्रिव्ह्यूला क्लिक केलं की तुम्हाला तो ऍक्च्युअली पार्ट कसा दिसेल ड्रॉ झाल्यानंतर तो तुम्हाला दिसेल. आणि ऍक्च्युअली आपली फ्लॅंज अशीच आहे, आपल्याला फ्लॅंज अशीच हवी आहे. एकदा तुम्ही हे कन्फर्म झालं की परत ओकेला क्लिक करायचं. ठीक आहे. ठीक आहे. आता तुमचा पार्ट क्लिक झाला, तुमचा पार्ट फायनल ड्रॉ झालेला आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, हे जे तुमचं व्ह्यू टूलबार होतं, जे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला सांगितलं होतं. आता याच्यामध्ये बघा, मला हा पार्ट मूव्ह करायचा आहे. आता मला करायचंय काय, की हे जे सर्कल्स आहेत, होल्स आहेत, हे मला त्याच्या प्रोफाईल ड्रॉ करायचे आहेत. ते ड्रॉ करण्यासाठी मला हा पार्ट मूव्ह करायचा आहे. इथं जे काय पॅन आहे हे बघा, रोटेट आहे. रोटेटला क्लिक करा आणि इथं जाऊन ह्या ऑब्जेक्टला दाबा. म्हणजे माऊसचं राईट लेफ्ट क्लिक बटन दाबून धरा आणि तुम्हाला हवा त्या अँगलला तो पार्ट रोटेट करून घ्या. आता मी हा पार्ट मला ह्या अँगलला हवा म्हणून असा रोटेट करून घेतला. आणि त्याच्यानंतर मला आता ह्या सरफेस वरती, ज्या सरफेस वरती तुम्हाला ते पार्ट ड्रॉ करायचे, म्हणजे आता मला ह्या सरफेस वरती हे सर्कल ड्रॉ करायचे, म्हणून मी तो सरफेस हा सिलेक्ट करा असा. आणि सिलेक्ट केल्यानंतर मला आता त्याच्यावरती काय काढायचंय, हे छोटं सर्कल काढायचंय. मला ड्रॉइंग करायला लागेल, म्हणजे मला स्केचर सिलेक्ट करावं लागेल. परत मी ह्या स्केचरला क्लिक केलं. मग परत स्केचरला क्लिक केल्यानंतर मी कुठं आलो, परत स्केचर मध्ये आलो. आता मला ह्याच्यावरती काय करायचंय, सर्कल ड्रॉ करायचंय. ठीक आहे. हे छोटस सर्कल ड्रॉ करायचंय. सर्कलचं डायमीटर किती आहे, 20 आहे. आणि असे सर्कल किती आहेत, 20 आहेत. बरोबर आहे. तर त्याच्यामध्ये मला आता सुरुवातीला सर्कल ड्रॉ करून घेऊ. हे सर्कलला क्लिक करायचं आणि इथं छोटस सर्कल अंदाजे आधी ड्रॉइंग करून घ्या. ठीक आहे. मी त्या पेरीफेरीवरती एक अंदाजे सर्कल ड्रॉ करून घेतलं. त्याला डायमेन्शन द्या. किती आहे त्याचा डायमीटर, 20. बाय डिफॉल्ट इथे 20 आला. नसेल आला तर इथे क्लिक करा परत डबल आणि इथं डायमेन्शन द्या. ओके म्हणा. ठीक आहे. आता हे जे सर्कल आहे याचा सेंटर आणि ह्या सर्कलचं सेंटर, हे डिस्टन्स किती आहे बघा. याचं पिच सर्कल डायमीटर दिलाय 192 आणि तुमचा ह्या सर्कलचं आणि ह्या सेंटर मधलं पिच डायमीटर मध्ये डायमेन्शन काढलं तर ते 90 येतं. मग ते तुम्ही इथून काय करायचं, त्याला सिलेक्ट करा. याचा जो सेंटर पासून हे डिस्टन्स रेफरन्स आणि ह्याचा सेंटर पॉइंट ह्या सर्कलचा सिलेक्ट करा आणि साईडला ठेवा. ठीक आहे. तर याचं बरोबर 90 आले बाय डिफॉल्ट.
जर तुम्ही खालीवर घेतला असता पॉइंट खालीवर आला असता याच्यावरती क्लिक करा, तुम्हाला हवं ते डायमेन्शन चेंज करा आणि ओके म्हणा. ठीक आहे, तर हा झाला तुमचा पहिला पार्ट. तुमचं ड्रॉइंग झालं कशावरचं, ह्या पार्टवरचं. आता मला ते काय करायचं, ते होल आहे ऍक्च्युली, म्हणजे मला त्या होल पाडून त्याच्यामध्ये परत नट बोल्टनं असेंब्ली करायची, म्हणजे मला त्याला काय केलं पाहिजे, ड्रिल केलं पाहिजे. ओके, सो यू कॅन जस्ट एक्झिट. काम स्केचरचं काम झालं की एक लक्षात ठेवायचं की वर्क बेंच एक्झिट करायला विसरायचं नाही. सो प्लीज क्लिक ऑन द एक्झिट वर्क बेंच. तुम्ही इथे बघा, इथे ड्रॉइंग दिसते आपण जे काढलेलं आहे, पण ते होल पडले का नाही पडलं. मला परत काय करायला लागेल, हे स्केच बेस्ड फीचरचा यूज करून मला इथे बघा पुढचं आहे ते काय आहे, पॉकेट आहे, त्याच्यानंतर होल आहे. ठीक आहे, मग जर पॉकेट घेतलं तर तुम्ही बघा इथं बाय डिफॉल्ट ते सिलेक्ट झालंय होल, आणि ते विचारते की कुठेपर्यंत तुम्हाला ते होल पाडायचं आहे. म्हणजे ऍक्च्युली डायमेन्शन डेप्थ दिली किती खालीपर्यंत होल पाडायचं आहे, परंतु त्याची असताना विड्थ किती आहे त्या ड्रॉइंगची, ह्याची वरच्या प्लेटची 25. जर तुम्हाला ते आरपार होल पाडायचं असेल तर तुम्हाला डायमेन्शन मिनिमम किती द्यावं लागेल, 25 द्यावं लागेल. त्यावेळेस ते डायमेन्शन ते खालीपर्यंत जाईल. बरोबर, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, हे बघा, तुम्हाला असं कळत नसेल तर हा पार्ट असा मूव्ह करून बघा, इथं करायचं. हा, हे दिसतंय तुम्हाला, हे खाली डेप्थ चालली एवढी दाखवतंय की ते 20 mm चालली, पण ऍक्च्युली पार्ट आहे किती, तो 25 mm चा हा पार्ट, याची डायमेन्शन. मग आपण काय करू, 26 टाकू, जेणेकरून तो होल ड्रिल त्याच्या आरपार जाईल. आणि इथं प्रिव्ह्यू बघा, प्रिव्ह्यू केल्यानंतर इथे खड्डा पडला, दिसला तुम्हाला? तरी दिसत नसेल तर परत तो काय करा, असा मूव्ह करून बघा, दिसतोय तुम्हाला ड्रिल? ठीक आहे, कन्फर्म झालं की परत ओके क्लिक करा. झालं. आता हे ड्रॉइंग आहे, त्याच्यावरती किती होल आहेत, टोटल 6 होल्स आहेत, परंतु आपण आता किती केलेत, 1. मग परत सेम आपण असंच करायचं का, हा पार्ट सिलेक्ट करायचा, स्केचर मध्ये जायचं, परत मी नवीन एक सर्कल घेणार, इथे एक सर्कल ड्रॉ करणार, इथे एक करणार, इथे एक करणार. सो असं करायचं का आपल्याला, त्याला काय जातो, तुमचा वेळ खूप जातो. मग हेच तुमचं स्किल आहे, तुम्ही जे काही हे जे टूल बार्स आहेत तुमचे, त्याचा यूज करून तुम्हाला काय करायचंय, हे एका मिनिटामध्ये तेच प्रोसिजर रिपीट करायचे. कसं करायचं, हे बघा, हे ट्रान्सफॉर्मेशन फीचर आपले जे आपण ह्याला बघितले, आपल्या चॅप्टर मध्ये बघितले आपण, जे मिरर असेल, शेअर असेल, स्केलिंग असेल, तसं सेम इथे एक पॅटर्न आहे, रियूज पॅटर्न. त्याच्यामध्ये रेक्टेंगुलर आहे, परत सर्कल आहे आणि इन्स्टंट आहे. आता ही जिओमेट्री बघून तुम्ही मला सांगू शकता का मी कोणतं यूज करू शकतो या तिन्हीतलं? एनीवन प्लीज सजेस्ट मी. सर्कल. ओके, हा, सर्कल. सर्कल का, तर आपली प्रोफाईल आहे ती काय आहे, सर्कल प्रोफाईल आहे. आणि जर मला त्याच्यामध्ये हे फिट करायचं असेल तर मला कोणती प्रोफाईल यूज करावं लागेल, सर्कल प्रोफाईल. सो इन बिटवीन दिस सर्कल पॅटर्न आय विल चूज दिस सर्कल पॅटर्न. आता सर्कल पॅटर्न यूज केल्यानंतर तिथं काय विचारते बघा, ते इथं काय बघा, पॅरामीटर, इन्स्टन्स अँड अँग्युलर स्पेसिंग. म्हणजे हे इन्स्टन्स आहेत, अंतर आहे याच्यामध्ये काहीतरी, आणि अँगलचं स्पेसिंग आहे. मला सांगा, सर्कल म्हणजे किती, 360 डिग्री झालं, आणि त्याच्यामध्ये 6 होल पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक 2 होल मध्ये किती अँगल असावा, एनीवन? 60. ओके, 360 डिवाइड बाय 6 किती आलं, 60. तर ह्याच्यामध्ये बघा, इथं इन्स्टंट विचारतंय किती तुम्हाला होल हवेत, त्याच प्लेटवरती 6. ठीक आहे, मग अँग्युलर स्पेसिंग किती यायला पाहिजे, 360 डिवाइडेड बाय 6. ठीक आहे, आणि कुठे काढायचं आहे त्याचं सिलेक्शन काय आहे, सॉरी आपण उलट चूज केलं. हे बघा, सुरुवातीला काय करायचं, जो पार्ट तुम्हाला सर्क्युलर पॅटर्न यूज करायचा तो सिलेक्ट करायचा सुरुवातीला आत जाऊन, नंतर सर्क्युलर सिलेक्ट करायचं, तिथं इन्स्टंट टाकायचे, त्याच्यानंतर तुम्हाला ते अँगल किती विचारते, दोन्ही मधलं 360 बाय 6, 60 झालं. आणि रेफरन्स कुठे काढायचे तुम्हाला, तो पार्ट असा सिलेक्ट करायचा, म्हणजे कोणत्या पार्ट वरती तुम्हाला तो रिपीट पॅटर्न यूज करायचा तो रेफरन्स पॅटर्न सिलेक्ट करायचा, आणि प्रिव्ह्यू बघायचा. प्रिव्ह्यू जर बरोबर येत असेल तर नंतर ओके करायचं. ठीक आहे, याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण? हे बघा, मी झूम इन झूम आउट करू शकतो, इथून मला पॅन करायचा आहे पार्ट, मी इकडे घेऊ शकतो, इकडे घेऊ शकतो, रोटेट करू शकतो. हा झाला तुमचा फर्स्ट पार्ट, दॅट इज अ फ्लॅंज कपलिंग. कोणाला इथपर्यंत काय अडचण आहे का, काय कळालं नाही, काय विचारायचं असेल तर आत्ताच विचारा. हॅलो सर. येस,
आपण चारी व्ह्यू न पण बघू शकतो ना ह्याला. हो, हे काय बघा, मी दाखवू का तुम्हाला? हे बघा, तुम्ही तुमचा पार्ट कसा सेट करता आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचे कसे व्ह्यूज बघायचे त्याच्यानुसार तुम्ही इथं क्लिक करू शकता. विंडो मध्ये 4 स्प्लिट होईल. नसेल तर तुम्हाला त्याचे वेगवेगळे आयसोमेट्रिक व्ह्यू बघायचे असतील तर तुम्ही हा त्याचा टोटली आयसोमेट्रिक व्ह्यू आहे. त्याच्यानंतर तुमचा हा फ्रंट व्ह्यू आहे. त्याच्यानंतर तुमचा हा बॅक व्ह्यू आहे. नंतर लेफ्ट व्ह्यू आहे, राईट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, बॉटम व्ह्यू. ठीक आहे, हे सगळे असे तुम्हाला. आणि एजेस बघा, ते तुम्हाला सांगितलेला पार्ट मी हा फक्त सॉलिड एज. याच्यामध्ये एजेस दिसतात का बघा? तुम्हाला दिसतंय कुठं काय आहे? एजेस आहे, एलिमेंट आहेत, काय सुद्धा दिसत नाही. फक्त टोटली सॉलिड पार्ट आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला एजेस हवे असतील तर ह्या एजेस अशा येतील. म्हणजे तुम्हाला कळेल की बाबा इथं एक लाईन आहे, इथं मला इथं जोडू शकतो मी. ठीक आहे, असे डिफरन्स आहेत. सर, हा, येस येस. कॅन वी सी सेक्शनल व्ह्यू? Sectional view, wait, I will show you. This is part. Okay, so that section view we will see in drafting only. Okay, तुम्हाला जर सेक्शन व्ह्यू असेल, तुम्हाला मला कळलं की तुमचा जर पार्ट जर असा, ही जे ड्रॉइंग आहे असा सेक्शन व्ह्यू बघायचा असेल तर आपण तो कुठं बघू शकतो? ड्राफ्टिंग पार्ट मध्ये. ठीक आहे, ओके सर. जो तुम्हाला सेक्शन बघायचा असेल मग तो फुल सेक्शन असेल, हाफ सेक्शन असेल, जो तुम्ही मशीन ड्रॉइंग मध्ये शिकला आहात एमडी कॅड मध्ये, ते सेक्शन मी तुम्हाला ड्राफ्टिंग करताना कसे करायचे ते सांगतो. ठीक आहे, ओके. सो ह्याच्यामध्ये दुसरी काय अडचण आहे का बाबा हे पार्ट ड्रॉ केला त्याच्यामध्ये कोणती एखादी स्टेप्स असेल ती तुम्हाला समजली नाहीये, ते आता मला तुम्ही विचारा की सर मला असा पार्ट करताना तुम्ही जे सांगितले ते कळलं नाही. असं कोणी आहे का? किंवा कोणता डाऊट आहे का? एनीवन? Yes, one question is from roll number 30, Rakesh Birazdar. Can we draw a single object by multiple ways? Yes, why not? As per the user, we can draw a single part in different ways. Different users having different thinking. Okay, म्हणजे आता मी माझ्या वेने असा पार्ट काढला, दुसरा एखादा असेल युजर, तो त्याच्या वेगळे टूल्स वापरून पण काढू शकतो सेम पार्ट. दॅट इज देअर रिस्पेक्टिव्ह युजर चॉईस to how to draw that part. But one benefit for the drawing the drawing a single part with the different ways, we have to choose that way which is very effective. Means we can draw that part with that ways with minimum time. Okay, म्हणजे तुम्ही अशी पद्धत निवडा की ज्या मेथडनी तुम्हाला तो पार्ट ड्रॉ करायला कमीत कमी वेळ लागेल. तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काय रिक्वायरमेंट असते, ऍक्च्युअली इंडस्ट्रीची काय रिक्वायरमेंट असते की तो तुम्ही पार्ट डिझाईन कमी वेळेमध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त आउटपुट दिलं पाहिजे. ठीक आहे, सो आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. जसं की मी शाफ्ट यूज करून तो पार्ट ड्रॉ केला. तुम्ही काय करू शकता, हा जो मोठा सर्कलची प्लेट आहे, तुम्ही तो फक्त एक मोठे रिंग काढू शकता, सर्कलची डायरेक्ट त्याला एक्सट्रूड करू शकता, तो पार्ट झाला. नंतर हा पार्ट हा सिलेंडर काढू शकता, हे दोन्ही परत जॉईन करू शकता. आणि पण ह्याला काय होणार, it will take a lot of time. Okay, so that indirectly you will go for the more time consuming. Okay, so ह्याच्यामध्ये ऑप्शन आहेत, करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही हाच पार्ट तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने ड्रॉ करू शकता, परंतु यू हॅव टू टेक ड्यू केअर रिगार्डिंग द टाइम कन्झम्पशन. जेवढं कमीत कमी वेळेमध्ये जो पार्ट ड्रॉइंग होईल ती तुम्हाला प्रोसिजर सिलेक्ट करायची आहे, जेणेकरून तुमचं प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल. You have to think on that way. You are one of the design engineer and you have to save time as well as your assembly purpose. Okay, तुम्ही जेवढा टाइम ड्रॉइंग मध्ये सेव्ह कराल तेवढा तुमचा असेंब्लीला तुमचा तो यूज होऊ शकतो. ठीक आहे, बर, just give me the feedback if any problem you are having, any problem regarding this first part, then and then only I will further proceed. Otherwise I will give some explanation as per your requirement. कोणाला काही डाऊट असेल तर सांगा, नसेल तर मला पुढे जायला पुढचा पार्ट काढू आपण. No one replying. What is the problem? That means you are not focusing on the lecture. Just give your reply in chat box, or you can just unmute yourself and give me. Okay,
Okay, no problem. So no doubt you are understanding very well. Okay, so this is your first part. Okay, no problem. Now you can focus on the this window tab. Once I click the window part, now you can appear the part number first as your flange. Okay, आता तिथं विंडो मध्ये audible. Yes, sir. Audible. ओके येस. सो मी याच्या विंडो मध्ये क्लिक केली, तुम्हाला पहिला पार्ट दिसेल क्रिएट झालेला. आता आता माझा पहिला पार्ट झालाय, तर मला दुसरा पार्ट काढायचा. देन यू हॅव टू अगेन गो फॉर द स्टार्ट सेशन. देन अगेन यू हॅव टू क्लिक ऑन द पार्ट डिझाइन. Don't worry, whatever you have drawn the first part, that will keep in the window part only. Okay, तुम्ही परत विंडो मध्ये क्लिक करा आणि बघा पार्ट नंबर 1 आहे तसा आहे. पार्ट नंबर 2 आता नवीन क्रिएट झालाय. मला परत पार्ट नंबर 1 ला जायचं असेल तर मी इथं पार्ट नंबर 1 ला क्लिक करणार. माझा पार्ट नंबर 1 इथं सेफ आहे. ठीक आहे. देन आय विल क्लिक एज अ पार्ट नंबर 2. आता मला काय करायचंय, जो माझा सेकंड पार्ट आहे तो आहे बोल्ट. ओके, सो आय हॅव टू ड्रॉ द सेकंड पार्ट, दॅट इज अ बोल्ट. आता बोल्टचे डायमेन्शन काय आहेत बघा बरं. हेक्सागोनल बोल्ट आहे. सुरुवातीला तुमचं काम काय आहे, तुमचं नेचर काय आहे त्या बोल्टचं, कोणता टाइप आहे, स्क्वेअर आहे का हेक्सागोनल आहे का रेक्टेंगल काय आहे ते बघायचं. इथं काय आहे, हेक्सागोनल आहे, बरोबर आहे. त्याची विड्थ किती आहे, 35 mm. मधल्या सर्कलचा जो काही त्याचा शाफ्ट आहे तो किती आहे, 20 mm डायमीटरचा आहे. सुरुवातीला आपण काय करूया, हेड काढूया. आता परत ह्याच्यासाठी काय करायचं, selection of the plane, then I will again select the XY plane, then again I will go to the sketcher, click on the sketcher. Again I will you can see here one sketcher window will be appear. आता तुम्ही हेक्सागोनल कसा काढणार, सपोज ही लाईन घेतली, मी इथं क्लिक केलं, हा हेक्सागोनल असं मी ड्रॉ करत बसलो, व्यवस्थित अँगल येणार आहे का मला, परत ह्या लाईनला दोन्ही लाईन मधला अँगल घ्यायचा, अँगल सिलेक्ट करायचा, ह्या सगळ्या गोष्टी करत बसणार का आपण. इट विल टेक, यू कॅन डू नो प्रॉब्लेम, बट इट विल टेक अगेन लॉट ऑफ टाइम. सो directly whatever geometry is available from this profile window, you can select from that window only. आता याच्यामध्ये बघा, हे रेक्टेंगलच्या रिलेटेड विंडो आहेत, इथे सर्कल आहेत, ठीक आहे, इथं हे आहेत. तर मला काय हवंय आता, हेक्सागोनल. ठीक आहे, याच्यामध्ये बघा हा हेक्सागोनलचा पार्ट आहे ऑलरेडी तयार. डायरेक्टली ही जिओमेट्री घ्यायची आणि तुम्हाला तो कुठून चालू करायचा आहे तिथे तुम्ही हा ड्रॉ करायचा. ठीक आहे, सपोज मी ओरिजिनला घेतोय आणि ओरिजिनला घेऊन मी हा हेक्सागोन तयार करतोय. आणि शक्यतो काय करायचं, हेक्सागोन घेताना जो त्याची टॉप साइड आहे, म्हणजे ही जी आहे विंडो, ती लाईन वरती कोणत्या तरी लाईन वरती यावी असा हेक्सागोन ड्रॉ करायचा. ठीक आहे, हेक्सागोन ड्रॉ झाल्यानंतर आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं, डायमेन्शन किती सांगितलं त्यांनी, या दोन्ही लाईन मधलं डायमेन्शन किती आहे हे बघा, मी ड्रॉ केले, किती आहे हे, 35 mm. यू कॅन जस्ट सिम्पली क्लिक ऑन दिस 140 अँड जस्ट एंटर 35. ओके, हा झाला तुमचा हेक्सागोनचं डायमेन्शन, जे तुम्हाला डायमेन्शन सांगितलेलं आहे ते. ठीक आहे, नेक्स्ट काय सांगितलंय त्याच्यामध्ये, एक एक करू आपण सुरुवातीला. आता हा जो हेक्सागोन आहे ते काय करायचंय, ड्रॉइंगचं त्याचं प्रोफाईल ड्रॉ करून झाले, मला तो काय करायचंय, सॉलिड मध्ये करायचंय. मी एक्झिट करतो, ही तुमची प्रोफाईल आहे. मला आता काय करायचंय, याला मटेरियल ऍड करायचंय, म्हणजे सॉलिड करायचंय, बरोबर आहे. तर मी काय करतोय, मटेरियल पॅड करतोय. पॅड म्हणजे ऍड करणे. ओके, ही बॉडी सिलेक्ट झाली बघा. बाय डिफॉल्ट त्याने डायरेक्शन दिली अपवर्ड किंवा तुम्हाला कुठे करायचं बघा, रिव्हर्स केली तर खाली. आता याच्यामध्ये आपल्याला मॅटर काय करते का नाहीये, ऍक्च्युली आपल्याला काय करायचंय, त्या बोल्टचा हेड बनवायचं आहे, वरती त्याचं डोकं करायचंय. तर ते तुम्ही वरती केलं काय खालती केलं काय, मला काय चेंजेस होतात का नाही होत. ठीक आहे, आता हे बघा, याचं डायमेन्शन किती आहे, विड्थ किती आहे हेडची, 15. ओके, इथे किती घेतलेले आहे बाय डिफॉल्ट, 20. मी इथे काय करतो, 15 करतो. ठीक आहे, आणि प्रिव्ह्यू करतो. प्रिव्ह्यू केल्यानंतर तुम्हाला एक असं दिसेल ब्लॉक, आणि ओके क्लिक करा. ठीक आहे, हा झाला माझा बोल्टचा हेड. परंतु हेक्सागोनल बोल्टचा जर हेड बघितला तर ह्याला कसा शेप आहे बघा, हे वरती, म्हणजे हँडल करताना आपल्या हाताला कुठं लागू नये म्हणून त्या एजेस, शार्प एजेस काय केलेल्या असतात, अशा थोड्याशा चांफर टाइप किंवा त्याला कटिंग केलेलं असतं, फिलेट मारलेलं असतं, बरोबर आहे. मग ते आपण मे बी 30 डिग्री अँगल मध्ये घेऊ शकतो
किंवा ऍज पर अवर डिझाईन. हिअर येत्या म्हणजे काही जास्त डिटेल दिले नाही त्याच्या हेडच्या. आपण काय करू, ह्याचा अँगल 30 किंवा 40 घेऊन बघूया. आता हे ड्रॉइंग काढले मी कुठल्या प्लेन मध्ये, XY प्लेन मध्ये, बरोबर आहे. आता त्याच प्लेन मध्ये जर तुम्ही त्याला एखादा टूल ऍड करायला गेला तर ते होणार आहे का, ऑपरेट नाही होणार. म्हणून काय करायचं आहे, त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणारा एक प्लेन घ्यायचा XY, स्केचर मध्ये सिलेक्ट करायचं. तुमचं ड्रॉइंग असं दिसेल, ठीक आहे. ओके, असं ड्रॉइंग आल्यानंतर आता मला एक सांगा, बोल्टच्या फक्त एका साईडला कुठल्या तरी आपल्याला फिनिशिंग करावं लागेल, कारण दुसरं जी साईड आहे ती त्या तुमच्या फ्लॅनच्या आतल्या साईडला जाणार आहे, फेस टू फेस लॉक होणार आहे, बरोबर आहे. हे बघा, ही फक्त त्यांनी एकच साईड बाहेरची फिनिशिंग केली, आतली स्ट्रेट तशीच आहे. परंतु नट आहे, त्या नटला काय असतं, आपण नट कधी कुठल्या बाजूनी लावला तरी पण तो लागला ना पाहिजे म्हणून काय करतो, दोन्ही साईडने फिनिशिंग करतो. आता हा जो बोल्ट आहे, त्या बोल्टचं फक्त एक साईडला आपण फिनिशिंग करूया. आता हे फिनिशिंग करण्यासाठी मी एक टूल तयार करतोय. आता बाय डिफॉल्ट तुम्ही कोणताही टूल घेऊ शकता आणि त्याच्यानुसार तुम्ही ते अरेंज करू शकता. परंतु मी काय केले, आता इथे एक टूल घेतोय आणि तयार करतोय. आता हा टूल तयार केला, सपोज एक टूल तयार केला, जसं ऍक्च्युअली तुम्ही वर्कशॉप मध्ये गेला, तिथं मशीनला, लेथ मशीनला किंवा कोणत्या तरी एका मशीनला तुम्ही जर ते लावलं, तुम्ही चेकबॉक्स मध्ये, टूल बॉक्स मध्ये टूल लावता, जॉब मध्ये जॉब फिक्स करता आणि मशीन चालू करून तुम्हाला हवं ते कटिंग करता. तसंच मी एक छोटस टूल तयार केलंय, हे तुम्ही कसंही करू शकता, ठीक आहे. आणि याच्यानंतर ही जी लाईन आहे आणि ही लाईन, ही मला काय करायचे, सुरुवातीला डायमेन्शन देतो. मला हे जे अँगल आहे ह्या लाईनचा आणि ह्या लाईनचा, हा मी अँगल जेवढा डिपेंड तुम्ही ठेवाल तेवढ्या अँगल मध्ये तो टूल असा मोठा होईल आणि तेवढा तुमचा पार्टवरचा रिमूव्ह करेल. पण जास्त मटेरियल हे न करता आपण काय करू, फक्त मी नियर अबाउट 30 डिग्री घेतो, ठीक आहे. म्हणजे तेवढाच टोक त्याचं ते होऊन जाईल. आणि आता एक मला तुम्हाला सांगायचं की याचं जे काय आहे, याचं डायमेन्शन किती आहे, 35, म्हणजे हा थोडक्यात डायमीटर कन्सिडर करा. आणि ह्याचं हाफ सेंटर जे असेल 17.5, म्हणजे हा सेंटर पासून ते ह्या साईड पर्यंत किती असणार आहे, 17.5, बरोबर आहे. म्हणजे हा जो टूलचा टीप आहे, हा जो सेंटर आहे या टूलचा टीप, तो मला काय करायचा आहे, हा फक्त पार्टला जस्ट टच करायचा आहे. आणि टच केल्यानंतर मी 30 डिग्री अँगल देऊन तो रोटेट करतोय, ग्रूव करतोय, जेणेकरून त्याच्या शार्पन एजेस आहेत त्या साईडच्या फक्त कट होतील. लक्षात येतंय. हे जे डिस्टन्स आहे मधलं, जेवढं मी कमी करेल, आता हे जे डिस्टन्स आहे ऍक्च्युअली 35 म्हणजे 17.5 बरोबर टच होतं त्याला. जर मी ते कमी केलं अजून, म्हणजे 18 घेतलं किंवा 19 घेतलं, तर अजून तो टूल आत घुसणार आणि ते अजून कट करणार. तर मला जस्ट टच करायचं आणि फक्त फिनिशिंग द्यायचं. म्हणून मी काय करतो, सुरुवातीला डायमेन्शन देताना हा पॉइंट आणि ह्याचा हा सेंटर, ह्याच्यामधलं हे जे डिस्टन्स आहे ते मी काय करतोय, फक्त टच करतोय 17.5, ठीक आहे. जस्ट तो टूल तिथं काय केलाय, मी त्या पार्टला टच केलाय, ठीक आहे. आता बघूया, मी काय करतोय, टूल बार एक्झिट करतोय. तुम्ही बघा, हे आत गेल्यासारखं दिसतंय, पण ते ऍक्च्युअली आत नाही, फक्त टच झाले हा टूल. आणि मी आता हा टूल काय करतोय, ग्रूव करतोय. ग्रूव म्हणजे मला मटेरियल रिमूव्ह करायचंय, मला ते वरती सरफेस फिनिश आणायचंय. म्हणून मी इथं ग्रूवला क्लिक केलं. तुम्ही बघा, अँगल, डिस्टन्स आणि इथं रोटेशन, मला ते कुठपर्यंत करायचंय, मला सगळाच वरचा 360 पार्ट मला तर काय करायचंय, फिनिशिंग करायचंय, कट करायचंय. म्हणून हा 360 आणि सिलेक्शन विचारते, कोणता ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस करा, तुम्हाला दिसून जाईल होतंय का नाही होत. वाय ऍक्सिस करा, बघा होतंय का, तिथेच फिरतंय. आणि इथं करा झेड ऍक्सिस. झेड ऍक्सिस केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की तो टूल मी काढला होता YZ प्लेन मध्ये, त्याच्यामुळे त्याला झेड ऍक्सिस हा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आला आणि तो फक्त वरती फिरतोय. तुम्हाला इथं प्रिव्ह्यू बघायचं असेल, तुम्ही प्रिव्ह्यूला क्लिक करा. प्रिव्ह्यूला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला दिसते इथे चाम्पर कट झालंय बघा, प्रत्येक एजला हेक्सागोनलचे कटून मटेरियल, तेवढंच मटेरियल कट झालंय. तुम्हाला हे जर अमाऊंट अजून जास्त कट करायचे असेल तर हे तुम्ही डिस्टन्स कमी करा, तुमचा टूल थोडा आत जाईल, अजून मटेरियल जास्त कट होईल. As per your requirement, you have to choose, you have to options to choose the dimensions. Okay, then click on the OK button. आता बघा, OK बटन क्लिक केल्यानंतर झालं का, हेडच्या फिनिशिंग दिसतंय तुम्हाला व्यवस्थित. हे जे एजेस होते हे काय झाले, शार्प झाले, शार्प होते ते स्मूथ झाले, तेवढेच कट झालं. हे जर मी अजून त्या टूलची रेडियस वाढवली असती तर हे अजून आतपर्यंत कट झालं असतं, ठीक आहे. आणि हे जे मधला जो सेंटर आहे, जे गोल दिसतोय, त्याला पण त्यानं आत पेनिट्रेट केलं असतं, त्याच्यामुळे
ते मिसमॅच झालं असतं हेड, म्हणून मी काय केलं, बरोबर टच होईल टूल असा एवढाच त्याला डिस्टन्स दिलं आणि तेवढंच केलं. ठीक आहे, हा झाला तुमचा त्या बोल्टचा हेड. आता मला हा शाफ्ट ड्रॉ करायचा आहे. हा शाफ्ट कोणत्या साईडला आहे, ज्या साईडला मी फिनिशिंग केलं नाही त्या साईडला. ठीक आहे, आणि त्याची लेंथ एक मिनिट बघू आपण. आता ही कुठं आहे, ही फिनिशिंगची बाहेरची बाजू आहे. मला ही रोटेट करावी लागेल आणि मला ह्या साईडला त्याचा शाफ्ट काढायचा आहे, म्हणून मी ही साईड सिलेक्ट केली. ठीक आहे, सिलेक्ट झाले की ऑरेंज कलर येतोय. परत स्केचर मध्ये जावा. स्केचर मध्ये गेला की काय करा, मला आता शाफ्ट काढायचा. तो कसा आहे शाफ्ट, हा शाफ्ट कसा आहे, सर्क्युलर आहे, बरोबर आहे. तर तो मी सर्क्युलर आहे म्हणून सर्क्युलर प्रोफाईल घेतली आणि सेंटरला बरोबर आहे ते मी ते सेंटरला सर्कल काढलं. आणि त्याचा डायमीटर किती आहे, 20. मी काय केलं, डायमेन्शन घेतलं. बाय डिफॉल्ट डायमीटर इथं 20 आलेला आहे. ओके, आणि मला आता काय करायचंय, हा एक्सपांड करायचा आहे, म्हणून परत विंडो मधनं मी एक्झिट झालो. ड्रॉइंग दिसते, मला परत काय करायचंय, पॅड करायचंय. पॅड केले की ऑटोमॅटिक ती प्रोफाईल सिलेक्ट करते आणि पॅड आता करताना मॅटर करते, डायरेक्शन रिव्हर्स करायची नाही. हे बघा, रिव्हर्स केली तर आत जाते. मला इकडे करायचंय का, नाही करायचंय. मला कुठं करायचंय, बाहेरल्या साईडलाच करायचंय. आणि ते किती डिस्टन्स करायचंय, इथे बघा, बोल्टच्या हेड पासून टोटल 105 लेंथ आहे आणि ते विड्थ सोडली तर 105 मायनस 15 करायचं. ठीक आहे, म्हणजे किती असेल हे, 105 मायनस 15. सिंपल जे आहे ते कॅल्क्युलेशन टाकायचं, प्रिव्ह्यू करायचं. प्रिव्ह्यू केलं की तुम्हाला असं दिसेल. ठीक आहे, आणि बरोबर असेल, नसेल तर तुम्ही चुकून असं केलं असेल तर रिव्हर्स डायरेक्शनला जाईल. हे बरोबर आहे का, नाही. रिव्हर्स डायरेक्शन करायचं, प्रिव्ह्यू करायचं आणि ओके करायचं. ठीक आहे, हा झाला तुमचा बोल्ट, विच इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट. ओके, आता ह्याच्यामध्ये थ्रेडिंग दिले नाही त्याला. ठीक आहे, त्याच्यामुळे मी थ्रेडिंग काढत नाही, ते आपण नंतरच्या एका पार्ट मध्ये बघूया. आता तुमचा लास्ट पार्ट आहे तो कोणता आहे, नट, जो शेवटचा आहे. आता तुमच्या इथे बघा हे 2 पार्ट तयार झालेत. तिसरा नवीन पार्ट घेतोय मी, पार्ट डिझाइन. परत XY प्लेन, देन परत ऍक्सिस, स्केचर, परत मी इथं आलो. परत आता बघा, परत मला काय ड्रॉ करायचंय, हेक्सागोनल नटच करायचंय. म्हणून मी परत काय करतो, याच्यामध्ये जातो, हेक्सागोनल सिलेक्ट करतो. परत मी हेक्सागोनल इथे घेतो आणि सिलेक्ट करतो. परत त्याचं डायमेन्शन काय व्यवस्थित बघा, डायमेन्शन किती यायचं, याचं वेगळं आहे, 34.6 आहे. बोल्टच्या हेडपेक्षा नटचं डायमेन्शन कमी आहे, 34.6. मग मी परत हे 2 लाईन सिलेक्ट केला, इथं वर घेतलं, इथं क्लिक केलं, इथं 34.6 एंटर केली व्हॅल्यू, ओके म्हटलं. हा झाला तुमचा हेक्सागोनलची प्रोफाईल. परत मी काय झालं, एक्झिट झालो. किंवा आता ह्याच्यामध्ये हे करत असताना तुम्हाला परत म्हणजे डबल रिपीटेटिव्ह ऑपरेशन करायचं नसेल, म्हणजे मी आता परत हे काय करणार, पॅड करणार. परत त्याच्यामध्ये कितीचं होल आहे हे बघा, त्याच्यामध्ये हे 20चं होल आहे. आता नट आहे म्हटलं होल पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला बोल्ट घालायचंय, बरोबर आहे. मग परत तुम्ही काय करणार, आता ह्याला पॅड करणार. परत त्याचा एक कुठला सरफेस घेणार, त्याला सर्कल ड्रॉ करणार आणि ते परत होल करणार. हे पण करू शकता, नसेल तर आताच तुम्ही डायरेक्ट इथं सर्कल घ्या, याच्या सेंटरला सिलेक्ट करा. ठीक आहे, आणि याचं डायमेन्शन काय आहे, 20. याच्यावरती क्लिक करा आणि 20 क्लिक करा. सॉरी, सर्कल डायमेन्शन आणि इथं 20 क्लिक करा. ठीक आहे, ही झाली तुमची प्रोफाईल. आता काय करा, एक्झिट करा. एक्झिट केल्यानंतर तुम्हाला अशी प्रोफाईल दिली असेल आणि त्याला पॅड करा. पॅडला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं डिस्टन्स दिसेल की तुम्हाला खाली किंवा वरती किती तुम्हाला ते पॅड करायचे. आता बेसिक क्वेश्चन काय आहे माझा, की टोटल जी विड्थ किती आहे, 20, बरोबर आहे. म्हणजे मला इथे काय करायला पाहिजे, इथं डायमेन्शन 20 ठेवायला पाहिजे. पण आता एक क्वेश्चन असा आहे की नटला काय करायचं, आपल्याला दोन्ही साईडला फिनिशिंग करायचंय, म्हणजे मागासारखा टूल करायचा, त्याला परत फिनिशिंग द्यायचं, अँगल देऊन, डिस्टन्स देऊन, बरोबर आहे. तर जर मी 20 केलं तर मला परत दोन्ही साईडला करावं लागेल, म्हणजे इथं पण करावं लागेल फिनिशिंग आणि परत इकडे पण करावं लागेल, बरोबर. मी काय करेन, 20च्या ऐवजी 10 डायमेन्शन घेईल. तुमच्या लक्षात येते का बघा मी काय करतोय, मी जेवढं विड्थ आहे त्याच्याने मीच विड्थ घेत आणि मी काय करणार, एका साईडला फिनिशिंग करणार आणि त्याच मिरर करणार, म्हणजे मी माझं काम वाचवतोय, वेळ वाचवतोय. ठीक आहे, लक्षात घ्या.
आता माझा हा असा पार्ट काढला मी, ठीक आहे. परत सेम प्रोसिजर, त्याला जो परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आहे तो घेतला, ड्रॉ केला. परत मी एक छोटासा टूल ड्रॉ करतोय. त्याला परत मी काय करतोय, अँगल देतोय. परत ह्याचा पॉइंट आहे तो, याचा पॉइंट आणि याचं डिस्टन्स. आता ह्याचं डायमेन्शन किती आहे हो, 34.6, म्हणजे त्याच्या निम्म म्हणजे सेंटर काय येते बघा, 34.6 डिवाइड बाय 2. जस्ट काय करायचं, इथं लाईन आणि ही लाईन, एक मिनिट मी याच्यातून एक्झिट झालो. ओके, तुम्ही हे सगळं रिपीट प्रोसिजर करायची मागासारखी. परत एक्झिट वर्क बेंच, देन गो फॉर द ग्रो ऑप्शन, देन यू हॅव टू सिलेक्ट द झेड ऍक्सिस, देन प्रिव्ह्यू. ओके, इथे बघा तुम्ही खाली बॅक साइडला इथे झालेलं आहे, ठीक आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, हे सेम. आता ह्याची काय करते आपण, विड्थ 20 आहे पण मी 10 घेतलेली. मला परत हेच तिकडे मिरर करायचंय, मी काय करतो, ही बाजू सिलेक्ट करतो. इथं मिरर ऑप्शन आहे बघा, मिररला क्लिक केलं की सेम तेवढ्याच अमाऊंटचा पार्ट तिकडं क्रिएट होईल. प्रिव्ह्यू बघा, ओके करा, ठीक आहे. म्हणजे तुमचा आहे ती पार्ट तसा तयार झाला, दोन्ही बाजूनी फिनिशिंग आणि तुमचा हा नट. ओके, तर इथे बघा तुमचे तिन्ही पार्ट तयार झालेत. पहिला पार्ट आहे तो फ्लॅंज, सेकंड बोल्ट आणि नट. आता एक क्वेश्चन आहे माझ्याकडनं की now you can see we have to go for the flange coupling, correct? Then we need total how many flanges for the flange coupling? Anyone please can just give me reply. आपल्याला फ्लॅंज कपलिंग ची असेंबली करायची आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला किती फ्लॅंज लागतील? 2. आपण किती ड्रॉ केलेत? 1. मग अजून आपण एक ड्रॉ करायची का दुसरं काही मेथड असेल? कॉपी करून घेतलं सर. Yes. We can copy the same part for n number of times. So don't go for the repetition work. So once you draw a single part, from that you can make n number of the copies. Okay. आता आपल्याला 2 फ्लॅंज पाहिजे, एक काढलेली आहे त्याची परत कॉपी करायची, दुसरी होते. परत आपण एक बोल्ट काढलाय आणि एक नट काढलाय. ऍक्च्युअली आपल्याला किती नट आणि बोल्ट लागणार आहेत? 6 बोल्ट आणि 6 नट, ठीक आहे. सो we have already created the required part number 1, part number 2 and part number 3. So this is actually our part design. हे आपला पहिला एक्सपेरिमेंट आहे, त्याच्यामध्ये आपण फक्त पार्ट डिझाईन बघणार आहोत. आपण हे पार्ट डिझाईन बघितलेला आहे आता. आणि सेकंड एक्सपेरिमेंट आहे तो असेंब्लीचा,
तो आपल्याला परत इथं जाऊन असेंब्ली मध्ये जाऊन बघणार आहोत. सो फॉर टुडेज प्रॅक्टिकल I thought this is enough for the today's practical for the part design. So next practical we will see actual assembly of these three part. Not only three parts, so all these components, flange, two flange, 6 bolt and 6 nuts. So that part we will see in a next practical. So we will stop here. So I request you for your attendance purpose, you can just put your roll number here fast. Okay, I request all of you, please enter your roll number and you can leave the meeting now. Fast. Those who are remaining to enter their roll number, please enter your roll number fast. And leave the meeting fast. Those who are remaining in meeting, please leave the meeting. Rutvik, Balaji, Bapendra, please leave the meeting, enter your roll number and leave the meeting. Balaji Pise, Rutvik Gore, enter your number and leave the meeting now.